અમે લોકો ટ્રાય કર્યું 20 લિસ્ટ બનાવવાનું એક્સેલમાં કોઈ બોલતું નતું. શું બનાવો 20 લિસ્ટ બનાવજો. અરે સર પેલું સિક્રેટ સાંતા રમ્યું. અચ્છા આ ભૂલ થઈ આ સમજ મારે ભૂલ થઈ મને પછી એવું લાગ્યું કે મેં બાપ્યું. પણ નહીં મજા આવતી ભાઈ ઉઠેલા લઈ લીધો મેડમ બધામાં પોતાનું નામ લખી
ठीक है હવે બરાબર everyone चलो लास्ट टाइम आज आपको 10-15 पेजेस ના ચેપ્ટર પતાવવાનો ટ્રાય કરીશું except that remis and new segment will come. we have say 13 12 minimum target. Although chapter 1 છે introduction તો how is it now? अभी ठीक है? હવે is it okay? चलो ओके चलो थैंक यू एवरीवन। बाळको આપણે થોડું टारगेट ओरिएंटेड જઈશું। चैप्टर 1 में से जो पूछने जैसी चीज है वो बहुत कम है, सो इट इज इंट्रोडक्शन सेगमेंट ओनली, बट some one or two areas will be there where you can expect MCQ, technical MCQ। ત્યાં આપણે થોડો ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરીશું। બાકી we go with reasonable speed, થોડું ધ્યાન રાખો। anti subsidy and anti dumping duty both cannot be levied together, okay? कोई भी एक ले सकते हैं हम, दोनों नहीं ले सकते। ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी डू नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। So articles imported from specified countries or member countries of World Trade Organization or country with whom government of India is most favored nation agreement. Favored nation agreement का मतलब ऐसा है we have very good relation with Russia and some other countries। तो આપણે એમને આપણે અલાઉ કરીએ બહુ બધી વસ્તુ, બીજી કન્ટ્રીમાંથી ઘણીવાર અલાઉ ના કરીએ, પણ એ બધી વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે ભાઈ एंटी सब्सिडी और एंटी डंपिंग जो है उसका इम्पैक्ट ये सब में बहुत ना आए। अगर आएगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ नए नए पॉइंट्स लाते रहते हैं। आर्टिकल्स दैट एंजॉय एग्जम्पशन फ्रॉम ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड रिफंड्स ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस व्हेन मेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन और एक्सपोर्टेशन। व्हेन सीजी रिसीव्स एन अंडरटेकिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो लिख के देती है कि भाई हमने कोई सब्सिडी नहीं दी है, या फिर हमने जो सब्सिडी दी है वो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, वी आर रिमूविंग दैट पर्टिकुलर सब्सिडी, or we are taking other measures to revise the price। And when CG receives an undertaking from exporter to revise the price and seize the export to the area dumped price, तो फिर हम ये remove कर सकते हैं if you have charged any anti dumping duty or anti subsidy duty। रेमेडी क्या अवेलेबल होगी इंपोर्टर को कि अगेंस्ट द ऑर्डर इम्पोजिंग रिव्यू ऑफ एनी एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी ड्यूटी दे कैन फाइल एन अपील। आपको लगता है यार ये गलत सरकार ने टैक्स लगा दिया, ये नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कई बार हमें आजकल बहुत लगता है। પેલું ગાડી વાળો તો બહુ જોરદાર લાગે છે, એ કઈ પોઈન્ટ નથી, એ પેલા મૂર્ખા લાગે છે મન તો। મારે મેં તો જોવાનું બાકી છે પ્રોવિઝન, તમે જોયું ને અત્યારે પેલો પોપકોર્ન નું બધું બહુ ચાલે છે। માર્જિન ઉપર જે વાત કરે છે ને
એ તો મને લાગે છે એમનું ઇન્ટરપ્રિટેશન રોંગ છે. જે છોકરાઓ ભણ્યા હશે એમને ખબર છે આપણે વેલ્યુ પર સપ્લાય પર સેકન્ડ હેન્ડ કાર પર માર્જિન મની છે ને, એટલે માર્જિન મની નો કેવો મતલબ થાય કે તમે સેકન્ડ હેન્ડ કાર ખરીદી 3 લાખમાં અને એને રીસેલ તમે 4 લાખમાં કરો ને તો 1 લાખના માર્જિન પર તમને પૈસા મળે. એ સેકન્ડ હેન્ડ કાર માટે છે. એટલે પેલા ન્યૂઝ એન્કર વાળા એવું બતાવે કે 10 લાખમાં ગાડી તમે લીધી હોય અને તમે એને 7 લાખમાં વેચો તો 3 લાખ ઉપર 18% ભરવાના એમ. આજે બધું લાગે છે कि एक तो हम लॉस तो कर ही रहे हैं बट वो लॉस पे भी सरकार 18% लेके जाए. આ બધા જેલમાં પૂરવા જોઈએ એકવાર. અને એક એવા એ વિડીયો કેવા વાયરલ થઈ જાય યાર, 5 મિલિયન લોકો જોઈ લે છે અને બધું ખબર નહીં. હા તો અલગ જ છે એ. એકચ્યુઅલી સેકન્ડ હેન્ડ કાર ઉપર જે છે ને એ પ્રોવિઝન ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ જ કરે છે, એવું નથી કે એ નથી. વેલ્યુ ઓફ સપ્લાય ના રૂલ્સમાં આવે, ઇન્ટરમાં ના આવે પણ ફાઇનલમાં એ ઓલરેડી છે. પોપકોર્ન પર તો ઠીક છે, હવે કઈ એ પોપકોર્ન પોતે જ અન્યાય છે એ દેખાતું નહીં, એમાં 18% શું ફરક પડે. તમે થિયેટરમાં જાઓ તો એ 20-30 રૂપિયાની વસ્તુ એમ બી તમને 150-200 માં જ આપે છે ને, એમ 18% શું ઇમ્પેક્ટ. સો જવા દો, એ અલગ વિષય છે. અગેન્સ્ટ ધ ઓર્ડર, if you feel કે ભાઈ government has done wrong, you can go for an appeal in SESTAT. SESTAT is an authority. ઓલ્ડ નામ હતું એમનું, હજી ચાલુ જ છે લોકો. CBIC એ નવું નામ નથી આપ્યું. SESTAT એટલે સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ. Appeal should be filed within 90 days from the date of order accompanied with the fee is there of 15,000 and they will give you an opportunity of being heard. પછી એ લોકો કઈ ઓર્ડર પાસ કરશે. This was asked once as a small short note for 3 marks till date. 1000 પૂછાયું છે. Project imports eligible projects and minimum investment criteria. Now see, foreign થી આપણે બહુ બધી વસ્તુ ઇમ્પોર્ટ કરતા હોઈએ છીએ અને ગવર્મેન્ટ પોતે બી ઇમ્પોર્ટ કરે. इसमें सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होती है. So setting up a project in India, you may require that number of machine and equipment to be imported. તો કસ્ટમ્સમાં ઇમ્પોર્ટ કરવાનું હોય અને ઇમ્પોર્ટ વન ટાઈમ નહીં હોતું DS1. It is over a period of 3 years, 4 years, 5 years. મોટા પ્રોજેક્ટ. લેટ્સ અઝ્યુમ અત્યારે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ ચાલે છે તો મોસ્ટલી જાપાનથી બધી વસ્તુ આવે. હવે એવું થોડું થાય એક કન્ટેનરમાં બધું આવી જાય. એ તો ધીરે 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 આવે. ઇટ્સ અ લોંગ ટર્મ પ્રોસેસ ઓફ 4-5 years. એવરી ટાઈમ કઈ પ્રોડક્ટ છે, શું રેટ છે, ઇન્ટરનલ બ્રેકઅપ એક્સેટ્રા ઇઝ અ હેડેક. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી કમ્બરસમ પ્રોસેસ. So in order to avoid all such difficulties, new tariff heading આપી છે આખી 9801, that is for import project. આખી heading જ અલગ. And it has been incorporated in Customs Act. Scope શું છે? All type of machinery, instrument, apparatus, appliances, development purpose, raw material, આ બધી વસ્તુને છે ને એક જ રેટમાં લઈ લેવાનું એમ કોઈ બી એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોજેક્ટમાં. So we don't go for again and again valuation. We go for some average rate. Increase install capacity, એટલે existing capacity 25% થી વધારવાની હોય તો you can go for this project import also. એટલે say for example બુલેટ ટ્રેનનો પ્રોજેક્ટ બની ગયો, પછી એમને એમ થયું બોમ્બેથી બી આગળ 100 કિલોમીટર સુધી લઈ જવી, તો પછી એક્સટેન્શન થયું એમ એક પર્ટિક્યુલર પ્રોજેક્ટનું 25% થી ઇન્સ્ટોલ કેપેસિટી વધારે એક્સપાન્શન કરો, then also you can go for this particular scheme. Spares etc. 10 વાગે 10. Spares etc. essential for maintenance of plant and project are eligible only up to 10% of value of goods. Spare parts છે ને બહુ બિઝનેસમાં ઇમ્પોર્ટ્સમાં બહુ ખેલ પડી જતા હોય છે કે ભાઈ સ્પેર છે એમ કરીને એ લોકો છે ને ઓરિજિનલ પ્રોડક્ટ જ મંગાવી લે. એવું આવશે આપણે ભણવામાં બી કે સ્પેર પાર્ટ્સ ઉપર છે ને એમને કંટ્રોલ રાખવો છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ગાડી મંગાવી તમે 5, પછી તમે સ્પેર પાર્ટ્સ મંગાવ્યા એમ કરીને છે ને બધા સ્પેર પાર્ટ્સ મંગાવીને આખી ગાડી બની જાય. એટલે ગાડી ઉપર ડ્યુટી વધારે હોય, સ્પેર પાર્ટ્સ પર ઓછી હોય. એટલે એ લોકો શું કહેવા માંગે છે કે સ્પેર પાર્ટ્સ ને અમે અલાઉ કરીશું અપ ટુ 10% ઓફ ધ વેલ્યુ ઓફ ગુડ્સ that can be imported under project imports. સર કયા પ્રોજેક્ટ આમાં લાવી શકો? ઓલમોસ્ટ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્લાન્ટ્સ, irrigation power, mining projects, oil,
other mineral exploration and other project which is notified by central government. જે central government notify કરે બધું. સર કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખરી કે ભાઈ 100 કરોડ 200 કરોડ ના એવું કશું? There is no investment, minimum investment criteria. બરાબર, પણ ગવર્મેન્ટના મોસ્ટલી બધા જે મોટા પ્રોજેક્ટ હોય તો અપ્રૂવ્ડ પ્રોજેક્ટ હોય તો ચાલે. Now all general provisions, dear students. Classes of officer of customs. Principal Chief Commissioner of Customs, પછી Chief Commissioner of Customs, Principal Commissioner of Customs, Commissioner of Customs, Commissioner of Customs, Appeal, Joint Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant Commissioner, and any other class officer or customs as may be appointed. આમ તો બહુ જૂનું અમેન્ડમેન્ટ છે, પણ જનરલી છોકરાઓને કહું કે 2014 માં જ્યારે સરકાર બદલાઈ પહેલી વાર, એના પહેલા તો વર્ષો સુધી કોંગ્રેસ હતી, એટલે ફર્સ્ટ ઓથોરિટી બી નંબર વાળી હતી, ચીફ કમિશનર. સેકન્ડ ઓથોરિટી એની નીચે હતું, કમિશનર ઓફ કસ્ટમ્સ એન્ડ એક્સાઇઝ. એટલે સરકાર બદલાય એટલે આખી ગવર્મેન્ટ બદલાઈ, પણ ઓફિસરો થોડા કાઢી શકો તમે, ગવર્મેન્ટ ઓફિસર્સને તમે રિમૂવ ના કરી શકો. એટલે શું કર્યું, બીજેપી વાળાએ 2 પોસ્ટ ક્રિએટ કરી. એક ચીફ કમિશનરની ઉપર, એટલે ચીફ કમિશનરને કંઈક કરવું હોય ને તો ઉપરથી પરમિશન લેવી પડે, અને ચીફ કમિશનરે નીચે કોઈ ઓર્ડર આપવાનો હોય ને તો પહેલા પ્રિન્સિપલ કમિશનરને કહેવું પડે. એટલે 2 માણસ આપણા રાખ્યા, સમજ પડી કે નહીં? એટલે ચેન તોડીને એ રીતે કે ભાઈ કોઈ કઈ એમના મનથી તો ના જ કરી શકે, આખી પોસ્ટ જ ક્રિએટ કરી. એટલે મગજ ઘણીવાર અમુક લોકોનું બહુ જોરદાર જ ચાલતું હોય. આ ખબર પડી તમને શું કહું છું? See, you cannot remove government officer ને. ઇલેક્શનમાં મિનિસ્ટર બદલાયા કરે 5 વર્ષ. એટલે તમે જુઓ તમારા આઈસીઆઈમાં છે ને સૌથી રૂડ માણસ હશે ને એ જોબ પર હશે. એ માની લો બરોડામાં કે અમદાવાદમાં કોઈક એવા માણસો બેઠા હોય જે જોબ પર, ત્યાં એ ઘણીવાર બહુ રૂડ હોય. એ રૂડ એટલા માટે કેમ કે એને ખબર છે કે પ્રેસિડેન્ટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બદલાયા કરશે દર વર્ષે, હું નહીં બદલાવું. તો જે ના બદલાય લોકો ને થોડા વધારે તોફાન કરે. So these are only authorities, પૂછતા નથી. So Principal Chief Commissioner of Customs is head and a Principal Commissioner were new added. Appointment of officer, આ બધી કોર સેક્શન્સ છે પણ એકદમ બેઝિક, no need to invest time. Appointment of officer of customs, all officers are appointed by CBIC, Central Board of Indirect Tax and Customs. CBIC જોડે એટલો ટાઈમ ના હોય તો એ ચીફ કમિશનર અથવા જેસી એસી ડીસી ને બી પાવર આપી દે to appoint the people. And 2014 માં 2 new posts were created. Section 5, power of custom officer. Every officer who is entitled to exercise the power given to him is also a power of his subordinate officer. Obviously, top authority હોય તો એનો પાવર હોય ને એના નીચેના બધા પાવર તો ઓટોમેટિક જ તમારી જોડે. By commissioner appeals, પણ appeals cannot exercise power of adjudicating authority. See, either you can be judge or either you can be administrative authority. You cannot be both. તમે બંને આપો તો પછી સખત મિસયુઝ ઓફ પાવર થાય, સમજ પડે કે નહીં? એટલે આઈધર યુ કેન ટેક અ કોલ એઝ એ જજ, જેમાં તમે અપીલ્સમાં જાઓ, પણ તમે એડમિનિસ્ટ્રેટિવમાં નાખો છો. તમે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કરતા હો તો તમે જજમેન્ટમાં ના આવી શકો. એક સિમ્પલ હવે તમે ઇન્ટરનલ ઓડિટર બી હો, સ્ટેટ્યુટરી ઓડિટર હો, એવું ના થાય, સમજ પડે કે નહીં? બધું તમે જ કરો, ઇન્ટરનલ બી તમે જ ગોઠવી નાખો, સ્ટેટ્યુટરી બી તમે જ ગોઠવી નાખો, એવું તો કેવી રીતે થાય? એનું લોજિક એ જ હોય એમ કે તમે 2 વસ્તુ ના મળે. Entrustment of the functions of board and custom officer. CG may authorize any officer of CG or SC or local authority to discharge any function of custom officer for every purpose. Custom port, airport and etc. CBIC notify કરે બધા custom port, land custom station, inland container depot, where from import and export can take place. Coastal ports, દરિયા કિનારા, from one port to another within the country through sea route. And the route of transportation or import or export for entry into and from India through land. So by air, by water and by land. Custom area, આપણે પેલો ડાયાગ્રામ જોયો તો સૌથી પહેલા, તો જહાજનું સામાન આવે પછી કસ્ટમ એરિયામાં રહે. So Commissioner of Custom having jurisdiction over custom, port, airport, coastal port, fixed area આપ્યો હોય એમને. તમને ડાયાગ્રામમાં એક બોક્સ જેવું બનાવ્યું હતું મેં. All imported export goods will remain in custom area unless those are allowed to be cleared for proper order. So custom area માંથી proper order પછી either you can take the goods, you cannot keep more time goods in custom area, either you need to warehouse or you have to take for home consumption. Loading of export goods and unloading of imported goods shall also take place in custom area only. Loading unloading યાદ હશે તમને, transit ને transshipment ની વાત કીધી આપણે, યાદ છે ને?
પછી warehousing, all CBIC authorized appoint warehouse station where public and private warehouse can be established. એ આવશે ડિટેલમાં. પબ્લિક એટલે ગવર્મેન્ટ, પ્રાઇવેટ એટલે કંપનીઝ જે લોકો હેન્ડલ કરતા હોય એને. Embarking and disembarking place. Commissioner has jurisdiction over custom port and may fix the place for embarking and disembarking of custom officer from a vessel. Prohibited goods ઉપર થોડી વધારે ડિસ્કશન થશે. By issuing notification, CG may prohibit export import of custom goods. And prohibition can be absolute also. Prohibition can be conditional also. Conditional એટલે with certain rules you can do import export. એના વગર નહીં. Prohibition ના general point આપ્યા છે. Prohibition किस पे based होगा? Protection of domestic industry. Protection of human, animal, plant life, health, China items, pulses. Shortage ના થાય ને એટલે ઘણીવાર ફૂડ ઉપર બી થઈ જાય. Preservation of natural resources like wildlife, maintenance of security and public order, international agreements, United Nations, patent, copyright, trademark items, any industry, smuggling, deceptive practice. જૂના પિક્ચરોમાં બતાવતા એવું નેશનલ ટ્રેઝરી અને આર્ટિસ્ટિક એન્ડ હિસ્ટોરિકલ અને આર્કિયોલોજીકલ વેલ્યુ, એ જૂની બધી મૂર્તિઓને એક્સેટ્રા. પ્રિવેન્શન ઓફ કોન્ટ્રાવેન્શન ઓફ એની લો, treaty, agreement, convention with any country, foreign exchange, safeguarding balance of payment, surplus of agriculture product or fisheries, and a prevention of injury of economy of control for uncontrolled import export of gold and silver. એ બહુ બધા એરિયા છે જ્યાં જાય સરકારને એવું લાગે કે અહીં ધ્યાન રાખવા જેવું છે તે લોકો રાખશે. સર કઈ રીતે કંટ્રોલ કરે? તમે પ્રોસેસ જો વેરી વેલ ડિફાઇન્ડ. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન તમે બહુ બધું ઓછું જોયું હોય ઇન રિયલ લાઈફ, પણ કોઈક વાર રેરેસ્ટ ઓફ રેર જરૂર પડે તે લોકો કરે. 11A to 11G, they are telling detection of illegal import goods and prevention of their disposal in market. See, first તો શું હોય, લોકો સી લેવલ ઉપર, રોડ લેવલ ઉપર જ રોકી લેવાનું હોય ઇલીગલ. ઇન્ડિયામાં આવે જ નહીં એ પહેલા ધ્યાન રાખો. પણ માની લો આવી જ ગયું ઇન્ડિયામાં, લોકો સ્માર્ટ હોય એટલે લઈ તો આવે જ, પણ પછી એને માર્કેટમાં બહુ ના વેચવા દેવું હોય તો એના માટે બી એ લોકો રસ્તા કાઢી શકે. તો એના માટે છે. તો લેટ્સ અઝ્યુમ કે બાય રોડ 1 લાખ એપલ કસ્ટમ ડ્યુટી ભર્યા વગર ઇન્ડિયામાં આવી ગયા. એ તો એક કન્ટેનર જ લાવવાનું હોય, બરાબર? તો એક કન્ટેનર લાવી દીધું એ લોકોએ. નાવ ગવર્મેન્ટ વોન્ટ કે ભાઈ આ માર્કેટમાં ના જાય જીએસટી વગર. તો બાળકો જીએસટી વગર બધું મળતું જ હોય છે ને, અમુક એવા માર્કેટ હોય જ છે ને, તમને એપલ ને મેકના ફોન બિલ વગર ના મળે, એવા હોય છે લોકો. બિલ વગર તમને 30-40% ડિસ્કાઉન્ટમાં આપતા હોય, પણ ખાલી એવું જ હોય કે ભાઈ કઈ થઈ જાય તો અમારી ગેરંટી નહીં. કોન્ફિડન્સ વાળા તો ગેરંટી બી આપી દે, 1 વર્ષમાં કઈ થાય હું બદલી આપીશ, હું બેઠો છું એવું કે, બિલ નથી પણ હું બેઠો છું, બરાબર? પછી ખબર નહીં. ફોન તો જનરલી જો કંપનીમાંથી જ બન્યો હોય બહુ પ્રોબ્લેમ ના આવે, પણ પેલા લોક અનલોક ને એવા બધા કોન્સેપ્ટ ચાલતા હોય ફોરેન થી આવે. તો સે ફોર એક્ઝામ્પલ ફોન આવી ગયા, લેટ્સ અઝ્યુમ કે 1 lakh phones are there. Now illegal import means import of any goods in contravention of the provision of this act and any other law for timing in force, and these goods are likely to be smuggled in India. તો હવે શું કરશે એ લોકો આ પકડવા માટે? અંડર સેક્શન 11B CG may notify, પેપરમાં આપશે કે there are certain goods to which prohibitions are applicable on official gazette. Since the date of issue of notification, any person having possession of notified goods, એટલે એપલ ના એક પર્ટિક્યુલર ફોન માં આ ઓફિશિયલ ગેઝેટ આવ્યું, એનો મતલબ શું થયું કે ભાઈ તમારી જોડે કેટલા ફોન છે દુકાનમાં, કોમર્શિયલ પર્પસ. સર મેં આ જ રીતે ફોન લીધો તો મારી જોડે છે, પર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ને એ લોકો ના પકડે, બિઝનેસ એંગલ થી વાત કરે, વેચાઈ ગયું એનું પૂરું થઈ ગયું, કશું ના થાય. કોમર્શિયલ પર્પસ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન યોર શોપ you have 20 Apple phones. Then you have to inform custom officer. વેચતા પહેલા તમારે કસ્ટમ ઓફિસર ને જઈને મળવાનું અને કહેવાનું within 7 days कि सर ये नोटिफिकेशन आया है, ये गुड्स और एड्रेस है, ये मेरे पास यहाँ पे स्टोर है, मैंने यहाँ से लिया था, ये मेरे पास परचेस का बिल है, उस पर टैक्स भर दिया है, આ ચોરીનો સામાન નથી, એવું તમારે પરમિશન લેવી પડે. And these goods shall not be shifted to another place unless prior intimation has been given to custom officer. And if you are shifting phone from one city to another, one state to another, that is also not allowed. Sir, પછી
સર પણ આપણે સેલ પરચેસ કરતા હોય તો એમને કેવું પડે સેલ પરચેસ ઓફ સચ નોટિફાઈડ ગુડ્સ શેલ બી એકોમ્પનીડ બાય અ યુનિક વાઉચર ઓર મેમોરેન્ડમ એઝ સ્પેસિફાઈડ ઇન રૂલ્સ. એ લોકો તમને વાઉચર આપશે સ્પેસિફિક એમના સિરિયલ નંબર વાળા. If you have 20 phone, they will give you 20 unique number. કે ભાઈ આ જ્યાં ફોન જાય ત્યાં જોડે જોડે જવું જોઈએ, નહીં તો અમે માની લઈશું કે ભાઈ આ ચોરીનું છે. During the course of transportation also the goods shall be accompanied with an invoice of the seller or challan of the owner. Since issue of notification, every person who is dealing in such goods એમને complete records રાખવા પડે. complete records buy sale all transactions acquisition and sale of the goods બધા ફોન. એટલે હવે આવા કેસમાં શું થાય, if someone's shop is there and they have 50 iPhones and they don't have records from where they have purchased, તે ફોન લઈને જતા રહે, ચોરીના છે, smuggled goods. Is it okay? Okay, કશું ના. These provisions are not applicable as I said કે જો કોઈની જો પર્સનલ ફોન હોય રેસિડેન્શિયલ પ્રીમાઇસીસમાં તો પછી આનું કશું ના. બરાબર. So they have tried કે ભાઈ આપણે નેક્સ્ટ લેવલ પર પકડી. સેમ પ્રોવિઝન એક્સપોર્ટ માટે છે. ઘરે કેટલા મૂકી રાખો, એક કે બે પાછા ના આપે ને સોસાયટી વાળા. આવા વિચારો તમને આવે. હું એમ કહું તમારે જો 5 કરોડ બ્લેક ના છે તમે સોસાયટીને આપી દો, પછી માંગજો પાછા, એ આપે બી નહીં, પછી કેસ કરવા જજો. તમે કેસ બી ના કરી શકો. એ તો આમ આખી ચેન ગોઠવવા જાવ તો પછી ચોરીની વસ્તુ તો ચોરીની જ હોય ને, તો એને ખબર પડી જ જાય કે ભાઈ લડી લો. એટલે એ બહુ ડિફિકલ્ટ જ હોય એવું લાગે એવું. અને 2-4 ફોન સુધી વધારે હોય ક્વોન્ટિટી પકડાવ તો જાઓ, બાકી તો એસી કેચિંગ ઇઝ એકચ્યુઅલી વેરી ડિફિકલ્ટ. તો પ્રોવિઝન તો બનાવીને રાખવું પડે ને. એમ તમે ઘરની ક્યાં વાત છે, તમે દુકાનમાં બી રાખી મૂકો ખબર કોને પડે, સપનું કોને આવવાનું. અનલેસ તમે કઈ બહુ મોટી બ્રાન્ડ હોવ અને બહુ વધારે ફોન તમારે ત્યાં સસ્તામાં જતા હોય તો આ બધા પ્રશ્નો આવે. કોઈ પર્ટિક્યુલર કંપની એવું કરતી હોય બહુ ડિસ્કાઉન્ટેડ રેટમાં જવા દેતી હોય તો પકડાય. ફોનનો બિઝનેસ બહુ ચાલે હતા. ચલો નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રિવેન્શન ઓર ડિટેક્શન ઓફ ઇલીગલ એક્સપોર્ટ. એક્સપોર્ટ નહીં કરવાનું, ટેક્સ ભર્યા વગર. So illegal export means export of any goods in contravention of the provision of this act or any other law for time being in force. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે ઇસ્યુ કર્યું છે નોટિફિકેશન કે ભાઈ આ ગુડ્સ બહાર ના જવા જોઈએ. બરાબર, કોઈ બી ગુડ્સ. So since the date of issue of notification, any person having possession of notified goods, જો એની માર્કેટ પ્રાઇસ exceeding 15,000 થી વધારે હોય, they have to inform custom office within 7 days કે મારી જોડે આ ગુડ્સ છે અને મેં આને સ્ટોર કરીને રાખ્યા 15,000 થી વધારે. Sale purchase of such notified goods shall be accompanied by voucher of memorandum as specified in rules. During the course of transportation, it should be accompanied with invoice and challan. Since the issue of notification, every person dealing with such goods shall maintain complete records of all transaction, acquisition and sale of goods. Of course, this is not applicable to petty sale. નાના સેલ ને આ કઈ એપ્લિકેબલ થશે નહીં. બરાબર. સેલ પ્રાઇસ નોટ એક્સીડિંગ 1,000, જેનું માર્કેટ પ્રાઇસ 2,800 થી વધારે કોઈ બી હશે. બહુ વર્ષો પહેલા ગોલ્ડ પર એકવાર આ બધું લાયા હતા એ લોકો 15 વર્ષ પહેલા, જયારે ગોલ્ડ નું બહુ વધારે પેલું ચોરી ચાલુ થઈ હતી. પછી એ લોકો એની પર થોડું કામ કર્યું ને પેલું હોલમાર્ક ને બધું હવે કોન્સેપ્ટ હવે લોકો લઈને આવ્યા. તો એમાં ગોલ્ડ તો હજી તો બી વેરી ઓપન વિન્ડો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. સ્મગલ વગલ કરવું એટલે ગોલ્ડ ઇઝ ઇઝીએસ્ટ વે. કેમ કે ઓગળી જાય ને એટલે તમે એને રીસેટ કરી શકો, એટલે પછી બધું પછી આઈડેન્ટિફિકેશન બીકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. અત્યારે બી હવે મોસ્ટલી વધારે ચોરી એની જ થતી હોય છે ને, લોકોના ગળામાંથી સોનાની ચેન લઈને ભાગી ગયા. દર 3 દિવસે એક ન્યૂઝ હોય. એ પકડાય બી નહીં એવું લાગે તમને, મોસ્ટલી ના પકડાય. સીસીટીવી ફોટો આવી ગયો તો. બાકી ગોલ્ડ તો શું કરે એ લોકો જઈને સોની વેચે. સોની કઈ એવા પેલો ના હોય કે ના કે ક્યાંથી લાયા કઈ, એ બધું એને શું લેવા દે. એ તો ભાઈ 50,000 ની ચેન છે 20,000 આપીશ, પેલો ચોરીનો માલ, એટલે પછી એને ઓગાળી દે, પછી વાર્તા પૂરી થઈ જાય. ટ્રેસિંગ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એ ઇઝીએસ્ટ ચોરી છે એટલે લોકો એમાં વધારે. ચલો ચાર્જિંગ સેક્શન યાદ રાખો, સેક્શન 12.
કસ્ટમ ની ચાર્જિંગ સેક્શન બાળકો, જીએસટી ની ચાર્જિંગ સેક્શન ખબર છે? સેક્શન 9 લેવી ઓફ જીએસટી 9(1), 9(2) 5 વસ્તુ પર જીએસટી ના લાગે, 9(3) આરસીએમ, 9(4) આરસીએમ, યાદ છે ને? 9(5) ઈ-કોમર્સ ઓપરેશન ચાર્જિંગ સેક્શન એટલે મેઇન સેક્શન જેના પરથી ટેક્સ લાગતો. Duties of custom shall be levied on goods. Goods should be imported or exported from India. Customs માટે duty will be at such rate as specified in tariff, and government goods should be treated as par with non-government goods also, except પેલું ડિફેન્સ આવ્યું હતું યાદ છે, પોલીસ ને એક્સેટ્રા. સર taxable event ક્યારે થાય? When goods are imported or exported from India are liable to custom duty unless exempted. In case of importation ક્યારે થાય? Already explained. Commencement of import ક્યારે થાય? When they cross territorial water. યાદ છે ને territorial water? par nautical mile. And when it get complete, when it becomes mass of the goods with the country. ઇન્ડિયામાં goods માં ભેગા થઈ જાય, ઇન્ડિયન goods જોડે ભેગા થઈ જાય ત્યારે એને ઇન્ડિયન goods કહેવાય, ઇન્ડિજિનિયસ goods. ટેક્સ પે કર્યા પછી. Taxable event when goods reach to custom barrier and bill of entry for home consumption is filed. In case of exportation, commencement of export goods when shipping bill is filed. અને ટેક્સેબલ ઇવેન્ટ ક્યારે થાય? જ્યારે ટેરિટોરિયલ વોટર છોડીને જતા. યાદ છે ને આવું? બાળકો આવું આપણે થોડું ટેબલ બનાવ્યું બી હતું પણ આપણને યાદ રહે એટલે. ઇમ્પોર્ટેડ ગુડ્સમાં જ્યારે તમે હોમ કન્ઝમ્પશન માટે ગુડ્સ રિમૂવ કરો તો રિલેવન્ટ ડેટ કઈ લેવાની? બિલ ઓફ એન્ટ્રી ઇનવર્ડ્સ અને બિલ ઓફ એન્ટ્રી આ બંનેમાંથી વિચારીશ. યાદ છે ને? લખી દીધું આપણે. પછી વેરહાઉસમાં નાખો અને વેરહાઉસમાંથી કાઢો ત્યારે ટેક્સ ભરવાનો એટલે એક્સ બોન્ડ બિલ ઓફ એન્ટ્રી. અને એની અધર રીઝનમાં ઓન ધ ડેટ ઓફ પેમેન્ટ ઓફ ડ્યુટી. યાદ છે એની અધર રીઝનમાં શું હતું? પહેલા શું હતું? પહેલા જેટ સમ, પછી ફ્લોટ સમ, ડેરીલિક્ટ અને પેકેજ. યાદ છે ને? જેટ સમ એટલે શું હતું? જહાજ ડૂબે. ફોટો આન્સર. જહાજ ડૂબતા બચાવવા માટે જે સામાન ફેંકો ને એ જેટ સમ, જે ડૂબી જાય પછી એમાંથી જે સામાન તરે એટલે પહેલા બે માં જહાજ નથી, ગુડ્સ છે. બીજા બે માં જહાજ છે. પછી શું હતું? ડેરીલિક્ટ એટલે અનએટેન્ડેડ બોટ. તૂટી નથી ગઈ બોટ પણ હવે એમાં લોકો છે નહીં. અને બ્રેકેજ એટલે બોટ તૂટી ગઈ અને એના ટુકડા આવી રહ્યા. ઇઝી ઓકે? મિક્સ થઈ જશે એ વખતે મેં તમને કીધું હતું. નામ બધા ફોરેન ના રાખ્યા છે. એક્સપોર્ટ ગુડ્સ કરો તો ડેટ ઓન વિચ પ્રોપર ઓફિસર મેક ક્લિયરન્સ ઓફ ગુડ્સ અંડર સેક્શન 51 લેટ એક્સપોર્ટ ઓર્ડર અને એની અધર રીઝન હોય તો ડેટ ઓફ પેમેન્ટ ઓફ. નાઉ સેમ થિંગ they are repeating dear students. bill of entry for home consumption which is letter vessel aircraft અને એની ઉપર no duty is leviable on the goods cleared from DTA to SEZ. બાળકો DTA to SEZ જાય તો આપણે એને ડીમ્ડ એક્સપોર્ટ ગણીએ ને એટલે એને તો એક્સપોર્ટ આપણે પ્રમોટ કરીએ છીએ બાળકો. મેં તમને પહેલા કીધું 80-90% એક્સપોર્ટ ઉપર આપણે ટેક્સ નથી લગાવતા, ઇમ્પોર્ટ ઉપર લગાવીએ. સર કેમ એવું? તો યુ નો કે ભાઈ SEZ is located in India but it is not a place outside in India. Technically we assume that it is a separate island પણ એ છે તો ઇન્ડિયામાં એટલે એને ડીમ્ડ એક્સપોર્ટ. Section 17 assessment of duty. This also we have already discussed. That tax you have to self-assess. You have to self-calculate the tax and you have to submit. Importer exporter will do self-assessment of duty on any leviable goods except as provided in section 85, that is stores. બાળકો stores એટલે જહાજની અંદર તમે પેટ્રોલ રાખ્યું હોય, સેફટી માટેની વસ્તુઓ રાખી હોય, બેઝિક એમ્યુનિટીઝ રાખી હોય, બરાબર? એ બધી વસ્તુ ની ઉપર ટેક્સ ના ગણાય. સર કેમ? બરાબર એ તો સેફટી માટે પેટ્રોલ કોઈ આપણે બોટ રાખેલી છે 3 તો કે સર આનું વેલ્યુએશન અરે તો પાછી આવશે ભાઈ, વેચી થોડી કાઢવાની. સમજ પડે કે નહીં? સ્ટોર એલિમેન્ટ્સ હોય અંદર, અમુક ખાવાની વસ્તુ હોય, કટલેરીની આઈટમ હોય, એ બધી વેચવાની નથી એમ. એ તો જાય અને પાછી બી આવે પણ એનો ટ્રેક રાખે લોકો કે ભાઈ વચ્ચેથી ગાયબ ના થઈ જવી. Proper officer will verify whenever you will submit the data. They will check કે ભાઈ is it perfect or not. Proper officer will verify self-assessment of such goods. And if required, importer, export, any other person, they will ask for documents and etc. કે ભાઈ તમે ડ્યુટી કીધે ગણી
On verification, if found that self-assessment is not done correctly, if it is error, then proper officer will reassess. મેં તમને import process માં જ આ બધું સમજાવી દીધું હતું કે તમે સબમિટ કરો પછી એ લોકો ચેક કરશે. If they feel proper, then okay. If not, they will tell you. When any reassessment is done contrary to self-assessment, importer, exporter regarding valuation of goods, classification of goods, exemption or anything, they will inform you. અને પછી તમારે ભરવાનું. In any case other than importer, exporter confirm is accepted and reassessment in writing, proper officer will pass a speaking order. માની લો એમને કંઈક લોચા જેવું લાગે અને ઓડિટમાં જવું પડ્યું કે ભાઈ તમે તો ઉલ્લુ બનાવો છો, તો એ પહેલા તમારી સામે સ્પીકિંગ ઓર્ડર પાસ કરે. સ્પીકિંગ ઓર્ડર એટલે ખબર છે ને? નામ સાંભળ્યું સ્પીકિંગ ઓર્ડર? શું હોય સ્પીકિંગ ઓર્ડર? હા, એટલે એ સ્પીકિંગ ઓર્ડર હોય એવું ના હોય, ખાલી નામ છે. સ્પીકિંગ ઓર્ડર એટલે ઓરલ ઓર્ડર ના હોય. હા, એક્સપ્રેસ જ હોય, એક્સપ્રેસ ઓર્ડર જ હોય, એક્સપ્રેસ નોટિસ જ હોય. પણ ઘણી વાર શું તમે પાછું લિટરલ ઇન્ટરપ્રિટેશન કરો તો એવું થાય સર ઓરલ નોટિસ આપીએ, અને ઓરલ નોટિસ કોઈ તારા ઇન્કમ ટેક્સમાં જીએસટીમાં કશું ચાલે અધર થોડું. ગઈકાલે એક જણની એવી નોટિસ આવી હતી જીએસટી ની, મજા આવે એવી નોટિસ હતી. એટલે આ તો હું જનરલી હું તો કહું જ ક્લાયન્ટને કે તમારે આટલું ધ્યાન રાખવું પડે, અથવા એટલીસ્ટ આપણે બી એવું ધ્યાન રાખીએ. એટલે નોટિસ આવી પછી પહેલા વાતો કરી કે તમારો ખૂબ સપોર્ટ હતો નેશન બિલ્ડિંગમાં, આમ તેમ 1-1.5 પેજ વાર્તા કરી. પછી એને એવું ચાલુ કર્યું કે તમે છે ને 2018-19માં આટલું ટર્નઓવર બતાવ્યું હતું કે 3 CR અને આટલો ટેક્સ ભર્યો હતો 80 lakhs. પછી તમારું ટર્નઓવર ઓછું થઈ ગયું 2 CR, પછી આટલો ટેક્સ થઈ ગયો. એમ કરતા કરતા અત્યારે તમારું ટર્નઓવર આટલું ઓછું થઈ ગયું. તો તમે કે હવે ટેક્સ ઓછો ભરો છો તો નેશન બિલ્ડિંગ ને કે એની ઇમ્પેક્ટ તો કે પ્લીઝ એક્સપ્લેન કે તમારું ટર્નઓવર કેમ ઓછું છે. એમ કરીને પછી એને મૂકી દીધું, પણ એને એક્સપ્લેનેશન માંગ્યું. એટલે તમને હું એવું કહેવા માંગુ છું કે આ બધું છે ને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ થી એ લોકો કેલ્ક્યુલેટ કરે. પછી થોડું ઉપર નીચે કઈ જ્યુરિસ્ડિક્શન ઓફિસરની સહી તો જોઈએ ને, એટલે થોડું મોડિફાઈ કરે. એટલે જનરલી જ્યારે તમારું કોન્સ્ટન્ટ ડાઉનગ્રેડ થતું હોય ને તો બી તમારે ધ્યાન જ રાખવું પડશે, કેમ કે એક દિવસ તો એ પૂછશે જ કે ભાઈ આ પાર્ટીનો ટેક્સ આપણને ઓછો થયો. તો આપણે જનરલી ક્લાયન્ટને એવું કહીએ કે ભાઈ લાસ્ટ યર જે ટર્નઓવર બતાવ્યું ને એનાથી થોડું વધારે બતાવો, 10-20%. સર આપણું ડબલ થઈ ગયું હોય તો બતાવવાનું રેન્જ વાઇઝ જ. તમે જો કન્ટિન્યુઅસ અપ બતાવી દો ને પછી ડાઉનફોલમાં એ ઓટોમેટિક એને છે સર્વરમાં એરર આવે. એરર ના કહેવાય ને, એક્સેપ્શનલ રિપોર્ટ જનરેટ થાય કે ભાઈ જનરલી કે દર વર્ષે 20% ઘટતું હતું ને હવે 50% ડાઉન થઈ ગયું. તો આસ્ક રીઝન એમ કે ઘણી વાર શું થાય ખબર છે, બહુ હોશિયાર માણસ હોય એટલે કંપની સ્પ્લિટ કરી નાખે. તમારું 3 કરોડ થયું ભાઈ, તમને ખબર બહુ ટેક્સ ભર્યો, તમે એક બીજી કંપની બનાવી દીધી, તો પેલા 50 લાખ સુધી તો એમાં કમ્પોઝિશનમાં જતા રહે. સમજ પડે કે નહીં? એટલે આનું ટર્નઓવર ત્યાં શિફ્ટ થઈ ગયું ને, એટલે પછી આવું બધું પૂછે, થોડું ધ્યાન રાખવું પડે. એટલે નોટિસો બહુ આપે છે લોકો જીએસટી. Where any reassessment has not been done or speaking order has not been passed on reassessment, the proper officer may audit the assessment of duty of his officer and premises of importer exporter. See, reassessment has not been done. તમે એમને કીધું ભાઈ તમે આ ચેન્જ કરીને લાવો, આમાં તો નહીં મજા આવે, પછી તોય કઈ જવાબ ના આવ્યો તો ઓફિસર પોતે બી એમના ત્યાં જઈને કરી શકે. ઓન સાઇટ પોસ્ટ ક્લિયરન્સ ઓડિટ બી થાય, પણ સરપ્રાઈઝ નહીં આપવાની કે ચલો અમે આવી ગયા ઓડિટ કરવા, એવું નહીં. You have to inform them, at least you have to give them 15 days prior notice, not less than 15 days prior notice કે ભાઈ અમે ઓડિટ કરવા. પછી આવે provisional assessment, very common word. In the following circumstances, proper officer may direct duty leviable on such goods to be assessed provisionally. See, when importer exporter is unable to make self assessment, તમે હાથ જ અદ્ધર કરી દો, અમને ખબર જ નહીં પડતી સાહેબ કે કેટલી ડ્યુટી ભરવાની. તમે કહો કોઈક નવી પ્રોડક્ટ બનાવી હોય, ટેલર મેડ, બરાબર, ફર્નિચર બનાવ્યું હોય, પણ કોમ્બિનેશન ફર્નિચરનું હોય, એમાં મેટલ બી હોય, લાકડું બી હોય, બીજી બધી વસ્તુ બી હોય, એનો એક સ્ટાન્ડર્ડ રેટ ના મળતો હોય તમને. ફર્નિચરમાં એવું હોય કે ભાઈ મેટલ ઉપર આટલું, વુડન ઉપર આટલું, પણ તમે કોમ્બિનેશન કર્યું છે. અને એવું બી નહીં કે 10%, 20%, એમ બધું 30-30% કર્યું હોય, એક 10%, 3 આઈટમ 30% એક આઈટમ 10%. એટલે પછી કોણે તમે બેઝ લો. ઘણી વાર એવું આવશે ચેપ્ટર 2 માં ક્લાસિફિકેશન કે when there is a combination of 2 item તો આપણે શેને મહત્વ આપવાનું કે કઈ વસ્તુ વધારે યુઝ. એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ડાયમંડની
વીટી છે, હવે મેડ અપ ઓફ સિલ્વર ઓર ગોલ્ડ, એમાં ડાયમંડ એટલે હીરો જે ઉપર મૂક્યો હોય. તો પ્રાઇઝિંગમાં જાઓ તમે તેનું બ્રેકઅપ કરો તો ખબર પડે કે ભાઈ ડાયમંડ 2 લાખનું હતું અને ગોલ્ડ 15,000 હતું, 30,000 હતું. તો પછી એને શેમાં લેવાનું? તો એને ડાયમંડમાં લેવાનું. એવું આવશે ભણવામાં. કેમ ખબર છે? જ્યારે મિક્સચર ઓફ 2-3 આઇટમ્સ હોય અને એક્ઝેક્ટ કોમ્બિનેશન ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ રેશિયો પ્રોપોર્શનમાં, તો પ્રાઇઝિંગ પછી એને વેચાય તો શું લગાય? ડાયમંડ રિંગ એમ. પછી ગોલ્ડ 15% ને 85% ડાયમંડ એમ કરીને જીએસટી લેવું બહુ અઘરું પડે કોઈ બી પ્રોડક્ટમાં જ્યારે કોમ્બિનેશન થાય. ત્યારે ફૂડમાં જાવ, ફૂડ જ હોય ને પછી અંદર બ્રેકઅપ થોડું લખે કે ભાઈ લોટ આટલો હતો, આમ એવું ના થાય ને, એટલે કોમ્બિનેશન. તો એવું થશે તો તમને ના ખબર પડે કે સર શું પ્રાઇસિંગ લે, યુ આસ્ક ગવર્નમેન્ટ પ્રોવિઝનલ એસેસમેન્ટ માટે. ઓકે, when proper officer deems it necessary for subject to imported goods and exported goods of any chemical or any other test, chemical હોય તો બી તમારે પૂછવું પડે તો પૂછી લેવાનું. Then when the importer or exporter has produced all necessary documents and furnished full information but proper officer deems it necessary to take further inquiry, તમે બધું આપી દીધું પણ ઓફિસરને નહીં ખબર પડતી કે યાર આ તો નવી પ્રોડક્ટ છે, આમાં નહીં ખબર પડતી, વી નીડ ફર્ધર ઇન્ક્વાયરી, અમારે હજી થોડું અંદર જવું પડશે સમજવા માટે. Where necessary documents have not been produced or information has not been furnished to proper officer, તો બી એ લોકો ફર્ધર ઇન્ક્વાયરી કરશે. એમને ડોક્યુમેન્ટ્સ માંગે ને તમે આપ્યા જ નહીં તો પછી એ લોકો તમારી જોડે વધારે ડિટેલ માંગી શકે ફોર પ્રોવિઝનલ એસેસમેન્ટ. પ્રોવિઝનલ એસેસમેન્ટ માટે શું જોઈશે? બિલ ઓફ એન્ટ્રી ઇઝ રિક્વાયર્ડ. Importer shall pay duty as determined by custom officer and execute a bond of differential amount on finalization. સર એટલે શું? સી અત્યારે એમને નથી ખબર પડતી તો એ લોકો તમને એવું કહે છે કામ કરો યાર અત્યારે 12% ભર દો. તમે પડી કે નહીં? સર પણ ગણ્યું તો નહીં. પ્રોવિઝનલ નો મતલબ ખબર પડે છે ને, અત્યારે સમજી લઈએ. એટલે માની લો કે 10th નું રિઝલ્ટ આવે અને પહેલા સીએ ફાઉન્ડેશન નું રજીસ્ટ્રેશન કરાવો તો પ્રોવિઝનલ રજીસ્ટ્રેશન, અથવા ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી નું રજીસ્ટ્રેશન કરાવતા હો તમે, ટીવાય ની માર્કશીટ આવે તો એ રજીસ્ટ્રેશનમાં એવું લખેલું હોય પ્રોવિઝનલ રજીસ્ટ્રેશન એવું હોય, બરાબર. પછી ટીવાય ની માર્કશીટ સબમિટ કરો ને, 55% મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ છે ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી, પછી એ પ્રોવિઝનલ નું પરફેક્ટ રજીસ્ટ્રેશન ત્યાં સુધી હોલ્ડ પર રાખે એવું હોય. એવી રીતે when you don't know which rate is to be applied, તો ગવર્મેન્ટ તમને પહેલા એવું કહી દેશે કે એક કામ કરો અત્યારે 12% ભરી દો, we'll do analysis and etc, અને પછી છે ને ફાઇનલાઇઝેશન થશે. તો ફાઇનલાઇઝેશનમાં એવું બની શકે કે સરકાર તમને એવું કહે કે ભાઈ 12% નહીં 18% નક્કી થયું છે, તો 12 તો તમે ઓલરેડી ભરી દીધું હોય એટલે તમારે આની ઉપર ડિફરન્શિયલ જે હોય એ ભરવું પડે. તમે ના ભરો એવું એમને બીક લાગતી હોય એટલે તમને પહેલેથી શું સાઇન કરાવડાવે? ઇઝ ઇટ ઓકે? હવે SSC can make voluntary payment of duty along with interest before final assessment. જો તમને એવું લાગે કે ભાઈ ભાવ વધશે તો પહેલેથી ભરવું હોય ભરી દો ઇન્ટરેસ્ટ સાથે. But in case if terms and condition and amount of bond shall remain unchanged and no refund of the duty will be granted till the assessment is final. હવે છે ને બાળકો MCQ માટે છે આ બંને પોઈન્ટ, એક આ પોઈન્ટ અને એક આ, અને એક બે વાર નહીં હો, મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ આસ્ક, મલ્ટિપલ ટાઈમ આસ્ક્ડ MCQ, અને બફાઈ જાય છોકરાઓને. હું તો હાઇલાઇટ જ આ કરાવું છું એટલે તમને યાદ રહેશે, કેમ કે ઉપર સુધી તો કઈ આપણે એવું કઈ ખાસ નથી કરતા ટેકનિકલ. અને આ ભૂલ કેમ થાય એ બી હું તમને કહું. એક તો દે ડોન્ટ ગીવ યુ percentage of interest, that you have to remember. Okay, interest percentage નહીં આ. On finalization of assessment and reassessment, if duty determined is higher than the duty already paid, then if these goods have been removed for home consumption, importer has to pay differential amount along with the interest 18%. હવે લોચો શું થાય? Say for example, let's assume amount is 10 lakhs. You have already paid 1.2 lakhs and now you need to pay 1.8 lakhs. એટલે પહેલા તો differential duty કેટલી આવે? 60,000 ભરવાની, ઇન્ટરેસ્ટ એની ઉપર 18% ભરવાનો. ક્યાંથી ભરવાનો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 18% તો તમે યાદ રાખી લેશો. ક્યાંથી ભરવાનો જુઓ ધ્યાનથી. shall be payable from the first day of the month in which duty is provisionally assessed till the date of payment. એટલે બાળકો પ્રોવિઝનલી એસેસ ની છે ને ડેટ આપે તમને કે ભાઈ 17/12/2024
અને ફાઇનલાઇઝેશન નું થયું સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇટ ઇઝ 22/5/2025. Is it okay? તો લેમેન વિલ કાઉન્ટ લાઈક ધીસ. તો ના પાડી એને 17 નહીં લેવાની ભાઈ, એને એવું લખ્યું ફર્સ્ટ ડે ઓફ ધ મંથ, એટલે કે 17 નહીં ભાઈ, 1/12 થી. સમજ પડે કે નહીં? એટલે એક તો આ ટ્રિક ક્વેશ્ચન થઈ ગયા છે, જનરલી છોકરાઓને એવું થાય નહીં કે શું આ રીતે બી હોય, તો તમે એક્ચ્યુઅલ કેલ્ક્યુલેશન, લોજિકલ કેલ્ક્યુલેશન તો લોચો પડે. એટલે પહેલું આ ભૂલ પડે કે first day of the month in which the duty is provisionally assessed till the date of payment. If goods are removed for warehousing, importer shall execute bond of the thrice of differential amount that we already know. આપણે ભણેલા છે, હા યાદ રિપીટ થાય વેરહાઉસિંગ વાળું, યાદ છે ને? 3 months. પછી જે છે if duty paid is higher than duty determined, say for example you paid 12% 1.2 lakhs અને પછી ડિસાઇડ થઈ say for example it is 8%, so you are liable to pay 80k. તો અહીં તો રિફંડ મળે. રિફંડ ના પાછા ક્વેશ્ચન પૂછે એમસીક્યુ, એમાં બી પાછું અલગ લેવલનું બફાય. સર કેમ? along with interest to any person who has borne the burden of extra duty, interest is granted if refund is not made within 3 months from the date of final assessment. એટલે બાળકો તમે અહીંયા એમ કહો કે ભાઈ ફાઇનલ એસેસમેન્ટ ક્યારે થયું, તો કે 22/6/2025, અને તમને પેમેન્ટ ક્યારે થયું, તો કે ભાઈ 28/12/2025. તો તમને રિફંડ મળશે 40,000 પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ. 40,000 ઇઝ ઓકે, પણ પાછું તમે જો અહીંથી અહીં ઇન્ટરેસ્ટ ગણ્યું તો લોચા. તો ક્યાંથી ગણવાનો? 3 મહિના પછી. અહીંયા 3 મહિના પહેલા જવા દેવાના. એટલે 22/9/2025 થી આની ઉપર જ તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળશે ડેઝ પ્રમાણે. ડેઝ કાઉન્ટ કરવાના ઇન્ટુ 365, અને રેટ પાછો મોઢે રાખવાનો. આપણને પૈસા મળે ત્યારે 6%, એમને લેવાના હોય તો 18%, અને આપણને 3 મહિના તો ભૂલી જ જવાનું. સર કેમ? અમારે કે આખા દેશને રિફંડ આપવાનું. અમારે કે બરાબર. એટલે 22/9 થી. હવે તમે ખાલી વિચારી લો કે આ એમસીક્યુ પૂછે ને એટલે કોઈ કન્ટેન્ટ ના આપે, ખાલી ડેટા જ આપે. તમારે યાદ રાખવાના પર્સન્ટેજ, પછી એક્સેસ ભરો તો સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ ડેટ તમારે ભરવાનું હોય તો, અને સાંભળો તમારે ભરવાનું હોય ને તો ફાઇનલ એસેસમેન્ટ થી નહીં, પ્રોવિઝનલ એસેસમેન્ટ થી છે, ખબર પડે છે ને તમને? અને એમને આપવાનું હોય ને તો ફાઇનલ એસેસમેન્ટ પછી આપે, એમાં બી 3 મહિના વ્યાજ ના આપે, પછી આપે ને એમાં બી 6% આપે. એટલે આ બે જે પેરેગ્રાફ છે એમાંથી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ને ખબર છે કે અહીં ક્યાંક ને ક્યાંક છોકરાઓ કંઈક ને કંઈક બાફી નાખશે, એટલે એ પૂછપૂછ કરે. બાકી અત્યાર સુધી જે ભણતા હતા બેઝિક થી કન્ફ્યુઝિંગ. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હંમેશા એવું ટ્રાય કરે છે કે કોર્નરિંગ કરો જેમાં માર્ક્સ કાપી શકીએ. ઇઝ ઇટ ઓકે? સર વેરહાઉસિંગ અગર કરે છે, હોમ કન્ઝમ્પશન માટે ના લઈ જાય, પ્રોવિઝનલ સિસ્ટમ થયો અને લોકોએ વેરહાઉસ પર ગુડ્સ મૂકી દીધા, તો એ વખતે બી અગર ડ્યુટી ભરી એની કરતા વધારે અગર ડ્યુટી અસર થાય તો એ વખતે બી ઇન્ટરેસ્ટ કરવાનો એ એક્સપોર્ટ વખતે, તો એની માટે હું પીરિયડ કરવાનો. એ આવશે વેરહાઉસિંગ, આખો ચેપ્ટર છેલ્લો એ આવશે વેરહાઉસિંગ. એમાં તો ઇન્ટરેસ્ટ બી લાગે ને, પેનલ્ટી બી લાગે ને, લેટ ફી બી લાગે ને, બધું છે. એ આખું અલગ છે, એટલે આપણો છે છેલ્લો ટોપિક. નાઉ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ગુડ્સ એન્ડ ચાર્જિંગ ઓફ ડ્યુટી, ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. આજે ને અગેન ઇટ વિલ બી ફોર્મિંગ પાર્ટ ઓફ વેલ્યુએશન ચેપ્ટર. હું તમને વેલ્યુએશન ચેપ્ટરમાં ક્વેશ્ચન પૂછીશ, તમારો આન્સર રોંગ હશે પછી આપણે અહીંયા આવીશું પાછા. એવું થતું જ હોય જનરલી. એટલે હું તો કહું જ છું તમારે થોડું કોરિલેશન કરવું પડે. Classification of goods and charging duty, dear students. Each set of article comprises different type of goods. એક ગુડ્સ એવા હોય છે જેની પર સ્પેસિફિક ડ્યુટી લાગે બાળકો. સ્પેસિફિક ડ્યુટી is not on value. It is not on value. It is on size, kg, tons, એવી રીતે. એને સ્પેસિફિક ડ્યુટી કહેવાય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ સુગરમાં જનરલી પહેલા એવું હતું કે ભાઈ 1 કિલો સુગર ઉપર આટલી ડ્યુટી લાગે 5 રૂપિયા. કેમ કે સુગરનો પ્રાઇસ બહુ ફ્લક્ચ્યુએટ થયા કરે. ઇવન ટુડે એ ડિમાન્ડ સપ્લાય પ્રમાણે રમરમ જ કરે. તમે 3 દુકાને ભાવ પૂછો ને તોય બાળકો સુગરનો ભાવ અલગ અલગ હોય. ક્વોલિટી તો હોય જ ડિફરન્ટ, પણ તો બી પ્રાઇસ અલગ હોય. કોઈ 50 આપે, કોઈ 48 આપે, કોઈ 45 આપે, અલગ અલગ રેટ ચાલતો.
તો ડિપાર્ટમેન્ટને ખબર ના પડે એટલે કે જે તમારે રેટ રાખવો એ રાખો, પર કિલો હું આટલા પૈસા લઈશ. અથવા મેં તમને ઘણી વાર નાનપણમાં કીધું હોય, ટીવી જે હતા ને પહેલા, ટીવી ઉપર પહેલા, હવે તો એ લોકો એડ વોલરમ લઈને આવ્યા, બાકી ટીવીમાં એવું હતું 21 ઇંચનું ટીવી હોય તો 3000 ટેક્સ, 32 ઇંચનું ટીવી હોય તો 4000 ટેક્સ, 52 ઇંચનું ટીવી હોય તો 5000 ટેક્સ. એટલે ટીવી તમારે શું પ્રાઇસમાં વેચ્યું છે ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ, કેમ કે ટીવી ઉપર બી એમઆરપી ના હોય, ટીવી ઉપર બી એમઆરપી હોતી નથી. તમારે જે પ્રાઇસમાં વેચવું એ પ્રાઇસમાં વેચો, અને દિવાળી આવે, ક્રિસમસ આવે તો ડિસ્કાઉન્ટમાં વેચી કાઢો. તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ કીપ અ ટ્રેક. તો એ લોકો શું કર્યું, આ 21 ઇંચ ને 32 ઇંચ ને બધું એનાથી જ આવ્યું હતું, 22 ઇંચ ને 32 ઇંચ. સ્પેસિફિક ડ્યુટી કહેવાય ને, નોટ ઓન પ્રાઇસ, ઇટ ઇઝ ઓન સાઇઝ, કેજી, ટન્સ એન્ડ એક્સેટ્રા. અને બીજું જે આપણે ભણીએ છીએ એડ વોલેરમ જીએસટી માં, કે ગુડ્સ ચાર્જેબલ ટુ ડ્યુટી વિથ રેફરન્સ ટુ વેલ્યુ વિચ ઇઝ નોન એઝ એડ વોલેરમ. એડ વોલેરમ ડ્યુટી વેલ્યુ ઓફ સપ્લાયમાં મળતા હતા. એમાં બી it will be liable at the same rate when duty is charged at that rate. If it is liable at different rate, then chargeable duty at the highest of such rate. And if articles which is not liable for duty, then it will be charged with the highest of the rate as specified in B. આ શું કહેવા માંગે છે એક એક કરીને આપણે કવર કરીશું. કઈ વાર શું થાય કે આપણે ગુડ્સ જ્યારે મંગાવીએ ને તો એક ઓરિજિનલ પ્રોડક્ટ હોય ને એક એની એસેસરીઝ હોય. તો એસેસરીઝ જે હોય ગુડ્સ જોડે જોડે આવતી હોય તો પછી એ સેમ રેટ થઈ જશે. કે સર એટલે શું? લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે parts and accessories chargeable to the duty at the same rate as main article. So if goods are imported with article, an officer is satisfied that part and accessory are compulsory supplied with article. Compulsory ને સ્ક્વેર કરજો તો એની પર સેમ રેટ લાગે. સર એટલે શું? તમે કાર પરચેસ કરી તો બાળકો એક કારમાં એક એક્સ્ટ્રા ટાયર તો આવે જ, ખબર છે ને તમને, સ્ટેપની જે કહીએ આપણે, તો એનો કઈ અલગથી જીએસટી રેટ ના લગાવે, એનાથી અલગ કસ્ટમ રેટ ના લગાવે. કારનો જે રેટ છે એ જ પાર્ટ એન્ડ એસેસરીઝ નો લાગી જાય, which is compulsorily supplied. Duty of car will be applied to that part and accessory. બરાબર, જે જોડે જોડે આવે. સર આપણે ફોરેન થી ગાડી મંગાઈ તો આપણને એવું થયું ટાયર બી જોડે જોડે મંગાઈ લઈએ, અને આપણે 8 ટાયર મંગાયા એક્સ્ટ્રા કાર જોડે જ. તો પછી શું થાય, અહીંયા ધ્યાનથી જો, આ એડિશનલ છે. Excess quantity is chargeable to the duty as if it has been imported as a separate article. So example, if 10 extra tires are imported with a car, then the rate which is higher amongst the rate of duty on car or tire will be applied on total amount. Is it okay? 4197 किसी गाड़ी है 4 व्हीलर रास्ते में लगा के आया ધન્યવાદ. આપણે પેલું રોડ પર હશે, ટર્નમાં તકલીફ પડે એવું હશે. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, 8 ટાયર કે 10 ટાયર્સ તમે લો ઇમ્પોર્ટેડ વિથ કાર, then rate which is higher among the rate of duty of car or tire will be applied on total amount. એટલે એનો મતલબ શું થયો કે સે કાર is at 18% અને ટાયર is at 28%. તો એક ટાયર લાવો તો 18 માં જતું રહે, પણ તમે પછી 10 ટાયર લાવો તો પછી 9 ઉપર 28% એ લોકો લેશે. ઇઝ ઇટ ઓકે? અને સાંભળો, આપણને થોટ પ્રોસેસ એવું હોય કે સ્પેર પાર્ટ પર ઓછો રેટ હોય, એવું ના હોય, સ્પેર પાર્ટ પર વધારે રાખે લોકો. કેમ કે એક જમાનામાં એવું હતું જ કે ટાટાએ કઈ કંપની લીધી કારની પેલી જેગવાર, અને એમાં છે એક ગાડી આવે રેન્જ રોવર, ખબર તમને? તો એક ટાઈમ એવું કહેવાતા હતા આજથી 10 years પહેલા કે જ્યારે કાર એ છે ને 60 lakhs 70 lakhs ની કાર આવતી હતી, એટલે એકચ્યુઅલી એવું હતું એ ટાઈમ કે 40 lakhs ની હતી, પણ ડ્યુટી સાથે 60 માં ઇન્ડિયા પડે. જો તમે એના સ્પેર પાર્ટ્સ ખાલી મંગાવો ને અને પછી ગાડી જો તમે ઇન્ડિયામાં એસેમ્બલ કરો ને તો એ 45 લાખમાં રેડી થઈ જતી હતી એમ, કેમ કે ડ્યુટી નીકળી જતી હતી. એટલે પછી છે ને આ લોકોને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આ લોકો આવું બહુ કરે છે કે સ્પેર પાર્ટ્સ જ આવા કરે છે એમ, આખી ગાડી આવતી જ નથી. ટાયર આવે, એન્જિન આવે, બોડી આવે, અલગ અલગ, પછી તમે મર્જ કરી નાખો એટલે આખી ગાડી બની જાય, અને કસ્ટમ ડ્યુટી ગાડી પર હોય. એટલે પછી એ લોકોએ શું કર્યું કે સ્પેર પાર્ટ્સ ઉપર ટેક્સ વધારી દીધો. તમને સમજ પડે કે નહીં? અલગથી મંગાવો તો સ્પેર પાર્ટ્સ ઉપર વધારી લીધો. તો એ ધ્યાન રાખવું પડે આપણે.
એના sums આવશે. If the SSC produce evidence to the satisfaction of proper officer or the evidence available in self-assessment that individual value of articles out of total value is set, then such article will be assessed separately. બાળકો ઘણી બધી વસ્તુ કેવી થાય તમારે કસ્ટમ ઓફિસરને સમજાવવું બી પડે કેમ કે કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. સર કેમ? ઘણી વાર છે ને તમે માની લો પરફ્યુમ લઈને આવ્યા. હવે પરફ્યુમ તમે 5 જાતના લઈ આવ્યા કે ભાઈ સે એક કેમિકલ વાળું પરફ્યુમ છે, એક નેચરલ પરફ્યુમ છે, એક કોમ્બિનેશન કરેલું છે, 10 12 20 બોટલો લઈને આવ્યા. એને ખબર નહીં પડતી કે કયો રેટ લઉં તો એને કન્ફ્યુઝન નહીં હોય. એ શું લઈ લેશે? પરફ્યુમમાં સૌથી વધારે શું દેખાય છે કે આ લઈ લો. તમારે એને કન્વિન્સ કરવો પડે કે ભાઈ આ આમાં ફોલ થતું નથી, આ આમાં ફોલ થતું નથી. બાકી લોકો તો બ્લેન્કેટ જ એપ્લાય કરી. સો ઇફ ધ ફોલોઈંગ સેટ, આ એક્ઝામ્પલ આપે છે ડ્યુટીના એંગલથી. If the following set of article is imported and lump sum amount, અને પૈસા lump sum છે, say 10 lakhs, is paid for said articles without assigning individual value. આપણી જોડે ABCD ની કોઈ વેલ્યુ છે જ નહીં, બધું ભેગું થઈને આવ્યું છે 10 લાખનું. એમાં A ઉપર 20% હતું, B ઉપર 15 હતું, C ઉપર આ, પણ આપણી જો બ્રેકઅપ નથી, બધું ભેગું આવ્યું. તો હવે ભેગું આવે ને તો એ લોકો ચિંતા ના કરે, એ તો હાઈએસ્ટ રેટ ઉપાડી જ લે કે આ બધા સેટમાંથી હાઈએસ્ટ રેટ શું ચાલે છે તો કે 30%. એટલે આની ઉપર સીધા 30% લગાવી દે. 3 લાખ કસ્ટમ ડ્યુટી ભરી દો, કોઈ મગજમારી નહીં. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ, if the following set of articles where specific duty is chargeable is imported and lump sum amount 10 lakhs, પણ બાળકો એમાં સ્પેસિફિક ડ્યુટી બી છે એમ કે ભાઈ ટીવી છે તો ટીવી નું તો ફિક્સ છે ને. ટીવી નું શું ફિક્સ હતું કે ભાઈ આટલા ઇંચનું હશે તો પછી આપણે આટલો ટેક્સ લઈશું, અને બાકીની વેલ્યુ 10 લાખ છે વિધાઉટ એસાઇનિંગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેલ્યુ. તો ધ્યાનથી જો એ ઉપર સ્પેસિફિક ડ્યુટી છે, સમજો સુગર છે તો એની ઉપર 200 રૂપિયા, આની ઉપર 150 રૂપિયા, આની ઉપર 300 રૂપિયા, આની ઉપર 100. તો પછી સ્પેસિફિક ડ્યુટી હોય તો પછી આ બધાની સ્પેસિફિક ડ્યુટી લેવાની. તમે 10 લાખમાં વેચો ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ટીવીમાં એવું થતું હતું કે એમને મગજ નતું. ટીવીમાં એવું થતું હતું કે દરેક લેવલ ઉપર પ્રાઇસિંગ ચેન્જ થયા કરે, એટલે એમનું વેલ્યુએશનમાં બહુ તકલીફ પડતી હતી. માની લો ટીવી તમે વેચો છો 80,000માં, સરકારને ઉપર 10,000માં, સરકારે ના ખબર પડે. સર કેમ ના ખબર પડે? ના ખબર પડે બાળકો, કેટલા અંદર ઇનબિલ્ટ ફીચર હોય. ટીવી દેખાય તો સરકાર ને. હવેના ટીવી તો સ્માર્ટ ટીવી આવે છે, પીસી જોડે કનેક્ટ થઈ જાય. પછી વચ્ચે કર્વ ટીવી આવતા હતા, તો એ પ્રાઇસિંગ તો હવે પ્રાઇસિંગ વધારે થઈ ગયા. પહેલા તો બહુ મોંઘા હતા, પછી સસ્તા થઈ ગયા. વચ્ચે તો ટીવી બહુ સસ્તા થઈ ગયા હતા, 12-15,000માં આવી જતા હતા. પછી હવે ટેકનોલોજી ડ્રીવન પાછા આવી ગયા, તો પાછા ફાયર સ્ટિક ને બધું આવી ગયું. હવે તો એમેઝોન પ્રાઇમ ને સીધું કનેક્ટ થઈ જાય, ઇન્ટરનેટ જોડે કનેક્ટ થઈ જાય. તો એટલા ને એટલા જ સ્ક્રીન, બટ પ્રાઇસ કીપ ઓન ફ્લક્ચ્યુએટિંગ. એટલે સરકાર કે ભાઈ આપણે આવું બધું નહીં, આપણે છે ને ફિક્સ જ ડ્યુટી રાખી. Example number 3, again a combination of both. કે if following set of article is imported and lump sum amount say 10,000 is paid for set of article without individual assigning, તારું બિલિંગ આવું આવ્યું કે એ ઉપર સ્પેસિફિક ડ્યુટી ચાલે છે 200, તો એની પર તો 200 જ લેવાના. પછી બાકીના બધાની ટોટલ વેલ્યુ ચાલે કે ભાઈ 10,000 માંથી એની વેલ્યુ 2,000 છે પણ એની ડ્યુટી 200 છે, તો ટોટલ વેલ્યુ 10,000 છે, બાકીનું બ્રેકઅપ નથી. તો પછી 8,000 ઉપર શું ડ્યુટી લેવાની? પર્સન્ટેજ બધા આપ્યા હોય તેમાંથી શું લેવાનું? વિચર ઇઝ હાઈએસ્ટ. એટલે એની ઉપર 50% લઈ લેવાનું. કેમ કે જ્યારે તમે એસાઇન નહીં કરો તો સરકારને કઈ કન્ફ્યુઝન નથી, એ તો વિચર ઇઝ હાયર નહીં લઈ જાય. એ તમારી પ્રોબ્લેમ છે. તમે બ્રેકઅપ ના લાવો તો તમારી પ્રોબ્લેમ. ઇઝ ઇટ ઓકે? અને ઇન ટોટલ બી એવું હોય છે. જનરલી આપણે એક સેગમેન્ટ જોઈશું બેગેજ, એમાં જ્વેલરીમાં એવું આવે. સી જ્વેલરી તમે જે વોન કરી હોય ને પહેરી હોય ને એની ઉપર જીએસટી ના લાગે એવું લખેલું છે. પણ બાળકો તમે પહેરેલી છે એમને કીધે ખબર પડે? એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ વેદ દુબઈ ગયો અને સોનાની 2 ચેન પહેરેલી હોય, પછી પાછો એની એક પહેરીને આવે, એમ કહું તો કસ્ટમ ઓફિસરને કઈ રીતે ખબર પડે કે આ નવી નથી? તમારે જતા પહેલા કેવું પડે, ડિક્લેરેશન ના આપો ને તો તમે ફસાઈ જાઓ. એ તો વેદને બેસાડી જ દે કે ના કે મેં ત્યાંથી નથી લીધી, આ તમારા અમદાવાદની છે. કેવી રીતે છે અમદાવાદની? સમજાવો. તમે બિલ આપો ને તો હું તમને કહું ચેનમાં ના ખબર પડે. ચેનમાં એવું લખેલું હોય આ દુકાનમાંથી લીધેલી, એ તો બિલ જ હોય ને.
અને બિલ તો યાર કેવી વસ્તુ છે, તમે કહો એ બનાવી દે, સમજ પડે કે નહીં? હા, કોઈ બી બનાવી દે. એટલે એ બધું પછી એ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય. એટલે તમારે જતી વખતે ડિક્લેરેશન આપવું પડે કે આટલું ગોલ્ડ હું પહેરીને ગયો છું, એનું એ જ હું પહેરીને પાછો. એક્સેસ હોય તો લગાવશે. ડ્યુટી ફ્રી શું દુબઈમાંથી તો તમે લઈને પણ ગોલ્ડ ડ્યુટી ફ્રી ઓછું હશે. એક લિમિટ હોય, 50 ગ્રામ છોકરાઓ માટે અને છોકરીઓ માટે 100 ગ્રામ એમાઉન્ટમાં બી લાખ રૂપિયાની ખબર નહીં, એવું છે નહીં કઈ પ્રવૃત્તિ. 100 ગ્રામ ને એવું એમ લાગે તમને, પણ 100 ગ્રામ તો બહુ કહેવાય. એમાઉન્ટમાં પછી એ ઓછું કરી નાખે. બાકી અત્યારે તો 10 ગ્રામ નો માની લો 80,000 70,000 ભાવ ચાલતો હોય એટલે 7 લાખ થઈ જાય. શું એટલે દુબઈમાં બહુ ભાવમાં ડિફરન્સ નહીં હોતો, એ બધાને ભ્રમ છે. બહુ માઇનર 5-10% વેરિએશન હોય, પણ દુબઈનું ગોલ્ડ પ્યોર છે. એવું અહીંની ક્વોલિટી કરતા એ ક્વોલિટી બહુ ફાઇન હોય છે એમ. એટલે એ ત્યાંથી લોકો બાય કરે. એવું કઈ એક્સ્ટ્રીમ બહુ મોટું પ્રાઇસ વેરિયન્સ નથી. એ વેરિયન્સ છે જે ટેક્સ નું થઈ જાય. અહીંયા 18% લાગે, ત્યાં નહીં લાગતો. જો કે હવે ત્યાં 5% વેટ લગાવી દીધો બધા પર, પણ તો બી એ ગેપ બહુ મોટો છે. 5% ને આપણામાં લક્ઝરી આઇટમમાં 28%. આપણે ત્યાં ફોન ઉપર 28%, ત્યાં આઈફોન પર બી 5%. એટલે તમે ત્યાં એપલ ફોન ખરીદો તો એ સસ્તો જ હોય, ડિફોલ્ટ જ સસ્તો હોય, ઓછું હોય. ગોલ્ડ તો બહુ વધારે છે દુબઈમાં, એટલે પણ અહીં કરતા ક્વોલિટી સારી અને થોડું પ્રાઇસ વેરિયન્સ હોય. પણ લોકો મોસ્ટલી ક્વોલિટી માટે લે. અને પેલું શું એક ગળામાં હાર પહેરીને આવતા રહે એટલે ચાલી જાય એમ. એકમાં તો બહુ ના કરે, તમે એક્સેસ પહેરી હોય ને તો એમના ધ્યાનમાં આવતો, બાકી તો કઈ એટલું બધું કઈ પકડતા નથી. દુબઈથી તો કોઈ બી પ્લેન ઉતરે તમે ઉભા રહો ને એટલે તમને ભાગ્યે જ એક માણસ એવો દેખાય જેના ગળામાં ચેન ના હોય. 2-3 તો હોય જ, ભલે બીજા નહીં હોય, પણ એ પહેરીને તો આયા જ હોય. હવે આજે ન્યૂઝમાં હતું કે બરોડાથી બી ડાયરેક્ટ દુબઈની ફ્લાઇટ ચાલુ થવાની. સારું કહેવાય. એ દુબઈ તો બહુ દૂર નથી, બાળકો નજીક જ છે, 2-2.5 કલાક જ થાય. આ વખત એવું કહે છે કે હવે કેમ્પસમાં ફોરેનનું કેમ્પસ પહેલા અમુક કન્ટ્રી આવતી હતી, આ વખત બહુ કન્ટ્રી આવવાની છે. એટલે ગલ્ફ આખું કવર કર્યું ને યુરોપ ને ઓસ્ટ્રેલિયા બી કવર કર્યું છે. એટલે હવે 2 કેમ્પસ થાય ને, એક ઇન્ડિયન કેમ્પસ અને એક ઇન્ટરનેશનલ કેમ્પસ. ઇન્ટરનેશનલ કેમ્પસમાં સ્કોપ વધી જાય. તમારે મેન્ટલી રેડીનેસ જોઈએ કે ભાઈ આપણે જઈશું બહાર તો સારો પગાર તો મળી જાય. હવે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ને બહાર બહુ ટાઈપ કરે છે, કેમ કે એમને એવું ખબર પડી કે દેશમાં સળી થશે. ના સિરિયસલી કહું છું, આ ડીટીસી લાવશે તો ડીટીસી માં તો એ લોકો એવું રાખેલું જ છે કે ઓડિટ બધા કરશે એમ. સીએ સીએમ આવડે નહીં, પણ યાર એવું નહીં આવડે નહીં, પણ પાવર મળે ને એટલે પછી લોકો કુદાકુદ કરે. એવું તમે ઓડિટ કરવાના 30,000 લેતા હો, 20,000 લેતા હો, તો પેલો 5 થી જ ચાલુ કરે એમ કહું છું. અને બિઝનેસમેન ને તો ઓડિટ કરાવવું જ નથી, હું એમ કહું છું. એ તો ઓપ્શન નથી એટલે તમારે જોડે આવે છે. ભાઈ કોઈ 5માં કરી આપે તો યાર એ 5માં જ જાય ને. આજે તમે કોઈ વસ્તુ 3 જગ્યાએ સૌથી સસ્તી મળતી હોય આપણે સિલેક્ટ કરીએ તો લેમેન કેમ ના કરે? ઓડિટ કરીને આપવું છું. પણ ફસાનું એ થશે કે લોકો બાપશે ને એટલે નોટિસમાં પાછા આવશે બધા સીએ. પછી સીએ વાળા વધારે લઈ લેશે, એવું થશે. પછી એમાં 2 સ્કિલ જોઈએ ને બાળકો, એક નોલેજ સ્કિલ જોઈએ ને એક માર્કેટિંગ સ્કિલ. જો કોઈ સીએમએ સીએસ વાળો બોલવામાં હોશિયાર હોય તો એને તો ચાર્જ પીવાની છે ને ઓફિસે જોડે. ફેસલેસ વધારે થઈ જાય તો કામનું, બાકી ચલો સાહેબ મળીએ આમ તેમ ડબ્બા આપી આવે મીઠાઈના એટલે ગુટ થઈ જાય. એવું જરૂરી થોડું છે યાર બધી જગ્યાએ નોલેજ કામ કરે. રૂલ ફોર વેલ્યુએશન રૂલ, એસેસેબલ વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્રાન્ઝેક્શન વેલ્યુ. સે 2000 ઉપરના કેસની વાત કરી છે, 2000 ઉપર 200 આ આપણે ભણી કાઢ્યું સેક્શન 21. Jetsam intentionally thrown in sea to protect the vessel remaining afloat when ship is sunk. Derelict is a boat and vessel which is unattended, wreckage, steamer or vessel which is destroyed and broken parts. સર Now, remission, rebate and exemption આમાંથી 2-3 વસ્તુ થઈ શકશે આપણી જોડે. આપણે પહોંચી ગયા થોડા નજીક એટલે વાંધો નહીં. નેક્સ્ટ ટાઈમ ક્લાસિફિકેશન એન્ડ ઓલ ચેપ્ટર્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ. બેઝિક્સ પછી remission, abatement and exemption. The Custom Act provides remission, abatement and exemption from custom duty in certain circumstances. સૌથી પહેલા no duty on pilfered goods. Pilfered goods એટલે શું આપણે વાત કરી હતી, if you remember મેં એવું કીધું હતું, pilfered goods એટલે petty theft કહેવાય. નાની ચોરી, petty theft.
ઓકે, નાની નાની ચોરી જે થાય, if any imported goods are pilfered under unloading, proper officer has made order of clearance for home consumption or deposited in warehouse, and importer shall not be liable to pay duty on such goods. So I generally take example simple કે ભાઈ આપણે બોક્સ મંગાયા હતા અને બોક્સની અંદર જે નાના નાની બોટલ્સ હતી બધી, સે ફોર એક્ઝામ્પલ શેની, બોર્નવિટાની બોટલ્સ છે, બરાબર, ડબ્બા છે, બોક્સીસ. તો આવા બહુ બધા બોટલ 10 ડબ્બા મંગાયા હતા અને 10 ડબ્બાની અંદર એક પર્ટિક્યુલર બોક્સમાં એવું માની લો કે 25 બોક્સ છે. તો મેં તમને કીધું હતું કે આમાંથી કોઈ 2 બોક્સ કાઢી લે એમ, એટલે 10 બોક્સીસ તમને દેખાય પણ અંદરથી 2 બોક્સ કાઢી લીધા, 6 કે 7 બોક્સ ગાયબ થઈ ગયા, એટલે પકડાય નહીં, નાની ચોરી કહેવાય ને, પેટી થેફ્ટ. પણ તમે જ્યારે ગુડ્સ રિમૂવ કરતા હો ત્યારે તમે જુઓ તો ખરી ને ટેક્સ ભરતા પહેલા કે બધી ક્વોલિટી બરાબર છે કે નહીં, એવું તો નથી ને કઈ ડેમેજ થઈ ગયા છે કે નહીં, ત્યાર તમને ખબર પડી કે આટલી વસ્તુ ગાયબ છે. તો આપણે સરકારને કહીએ કે ભાઈ જે ગુડ્સ મને મળવાના જ નથી એની ઉપર તમે ડ્યુટી કેમ લો છો, આ તો તમે ભૂલ કરી છે, તો એની ઉપર ડ્યુટી લાગશે નહીં. પેટી થેફ્ટ એટલે એકદમ નાની નાની ચોરી જે પકડવી બહુ જ ડિફિકલ્ટ. હું ઘણી વાર કહું, નાનો હતો ને તમારા ભાઈબંધના ત્યાં અમે જતા ને તો એના પપ્પા એના ત્યાં છે ને હંમેશા બોર્નવિટાના જ બિસ્કિટ મળતા, એટલે પછી મને બહુ વર્ષો પછી ખબર પડી કે પપ્પા એ ફેક્ટરીમાં જ કામ કરતા હતા. તો શું થાય, તમે 2-4 પેકેટો ઉપાડી ઉપાડીને લઈ આવો, અથવા કોમ્પ્લિમેન્ટરી બી હોય, નોટ નેસેસરી કે આપણે ચોરી જ કરતા હોય, પણ દર વખતે એમના ત્યાં એ મળે છે એમ, જે કંપનીમાં કામ કરતો હોય ના, ઘણી જગ્યાએ કોમ્પ્લિમેન્ટરી બી હોય. બાસ્કિન રોબિન્સ કરીને એક બ્રાન્ડ છે, તમે ખબર છે, કેક વાળી બાસ્કિન રોબિન્સ આઈસ્ક્રીમ ના, કેક બેક બધું બનાવે છે. હા, એ જનરલ મિલ્સ છે, યુએસ ની બહુ મોટી કંપની છે. તો બોમ્બેમાં છે, મારા એક રિલેટિવ એમાં કામ કરે છે. એકવાર અમે એમના ઓફિસમાં ગયા હતા ને તો એ લોકો એમની જે આઈસ્ક્રીમની કે એવી બ્રાન્ડ જે એક્સપાયર થવાની હોય ને, એટલે હવે છેલ્લે 4 મહિના પછી એક્સપાયર થઈ જવાની છે, તો એ ઓપનમાં જ મૂકી દે એમ, સ્ટાફને કહી દે કે ભાઈ જેને જે લઈ જાઓ લઈ જાઓ ઘરે, એ ફ્રી જ આપી દે એમ. કેમ કે પછી એ એક્સપાયર્ડ પ્રોડક્ટ વેચે નહીં, પછી ખાલી બધા કેસીસ વેસીસ થાય કોઈ, અને ફોરેન બ્રાન્ડ છે એટલે એ લોકો પછી આ રીતે આપી દે ફ્રી. ના, એટલે એક્સપાયરી ડેટ પછી ખરાબ થાય ને, પહેલા તો યુઝ થાય. ચલો, now if we go for section 13, dear students, you have to remember section 13. આનું લોજિક બહુ સિમ્પલ છે. લોજિક behind this section is when goods are not under the control of importer, he should not be required to pay the duty on such goods. એ શું લે ડ્યુટી ભરશે ભાઈ, એને ગુડ્સ તો મળ્યા જ નથી, और कंट्रोल भी किसका था, गवर्नमेंट का, अपना तो कंट्रोल भी नहीं था. So condition to be satisfied for exemption is imported goods should have been pilfered. Pilfered should have occurred after the goods are unloaded but before the proper officer make clearance for home consumption or before the deposit into warehouse. And the pilfered goods should not have been restored back to importer. Restore back થઈ જાય તો ડ્યુટી ભરવી પડે. સર રિસ્ટોર બેક એટલે તમે એમ કહો ભાઈ આ મારા આટલા બોર્નવિટાના ડબ્બા ગાયબ હતા, પછી એ લોકોએ જોયું, પછી મળી ગયા, જેને લીધા હતા એ પકડાઈ ગયો, હજી એને યુઝ નતા કર્યા, એની જોડેથી પાછા લઈને આપી દીધા, તો ડ્યુટી ભરવાની. Pilfered means to steal, and specifically dear students in small quantities, that is petty theft, and therefore the term does not include the loss of total package. Total package loss na. Circumstances in which pilferage can be claimed. In order to claim pilferage, following circumstances should exist. There should be an evidence of tampering with the packages. Packages માં tampering જેવું આઈડેન્ટિફિકેશન થવું જોઈએ, એવું થઈ જાય, આઈડિયા આવી જાય તમે જુઓ, એટલે સેજ બી એકવાર એને કંઈક કર્યું હોય તો સેજ તમને ખબર પડે ટેમ્પરિંગ છે. There should be blank space for missing article in the packages. Space બી હોય. The missing article should be a unit article, dear students. એટલે તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. એટલે આપણે બોર્નવિટાના બોક્સનો એક્ઝામ્પલ લીધો, બરાબર, which is a unit article. Pilferage notice at the time of removal of the goods by importer. કોણે નોટિસ કર્યું હોય? ઇમ્પોર્ટરે જ કર્યું હોય. ત્યારે ગણી ટેગ ભરવા માટે ચેક કરવા આવે ત્યારે. So pilferage of goods would normally be noticed at the time of physical verification of goods by custom authority. However, in some circumstances, it may so happen that pilferage may observed only at the time of removal of goods by importer. In such case, also the order of clearance, as case may be, bonding would already been passed. Then, therefore, the importer should ask for survey, either by steamer agent or insurance surveyor, and report issued by them should be on the basis of claiming remission.
In such a case, circumstances of duty would already have been paid. જો માની લો તમે ડ્યુટી પે કરી દીધી ને પછી આવું બધું પકડાયું તો પણ તમે રિફંડ માટે એપ્લિકેશન કરી શકો. પણ તમારે પછી પોઈન્ટ ઓફ રેફરન્સ એવિડન્સ એ બધું આપવું પડે. So what are the key points for section 13? If goods are pilfered after order of clearance and it is made before goods are actually cleared, duty is leviable. Section 13 deals with only pilferage. Total loss નહીં ગણવાનું. સર total loss થાય શું કરવાનું? એની બીજી સેક્શન છે બાળક. એ સેક્શન અલગ. Provision of section 13 would not apply if it can be shown that pilferage took prior to the unloading of goods. બાળકો goods ઇન્ડિયામાં આયા ને પહેલા જ ત્યાંથી જેવું આવ્યું હોય તો પછી એ એમની ભૂલ કહેવાશે નહીં. અને in case of pilferage only section 13 applies, so claim of refund under 23(1) is not possible. 23(1) is for total loss. એ આવશે હમણાં. સર પણ જો 10 ડબ્બા ગાયબ થઈ ગયા બોર્નવિટાના તો એ નુકસાન ભોગવશે કોણ? Now this is interesting. બાળકો જ્યારે સામાન ઉતારીએ ને તો ગુડ્સ કોની કસ્ટડીમાં હોય? કસ્ટોડિયન. આ વર્ડ યાદ હશે તમને જ્યારે ઇમ્પોર્ટ પ્રોસિજર કરતા હતા ત્યારે. So section 13 applies to goods which are under the custody of custodian under section 45. The goods even though held by custodian appointed by collector. બાળકો કસ્ટોડિયન તો ગવર્નમેન્ટ ઓથોરિટી. તો સર પછી ગવર્નમેન્ટ ઓથોરિટી હા પણ જે માણસને એ લોકોએ રોક્યો છે એને ટેક્સ ભરવો પડે ભાઈ. તમે ચોરી કરી અથવા તમારા અંડર ચોરી થઈ તો તમારે ધ્યાન રાખવું પડે. તમે ધ્યાન ના રાખો તો ઓથોરિટી રિસ્પોન્સિબલ આવે. તમારો માણસ કરે તો. So any pilferage notice during the period on account of custom formality, section 13 and 45 are independent provision. In other words, whether duty is paid or payable by custodian or not, remission cannot be denied to the importer by the department. Remission એટલે જે ડિસ્કાઉન્ટ આપવાનું હોય એ તો તમારે આપવું જ પડશે, પણ તમે કસ્ટોડિયન જોડે પૈસા લઈ શકશો. તમે કસ્ટોડિયન જોડે પૈસા લો કે ના લો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, પણ પેલાને જો બોર્નવિટાના ડબ્બા ના મળ્યા હોય તો એને તો પૈસા ઓછા જ ભરવાના. તમે એને ફોર્સ કરી શકશો નહીં. Is it okay? Now second point is remission. હવે છે ને આ બંનેનો ડિફરન્સ આવશે એટલે ધ્યાનથી જોઈ લો. ડિફરન્સ ઇઝ ઓકે, યુ કેન રીડ ઓન યોર ઓન. આ પાછળ મેં એક ટેબલ આપ્યું છે. પણ રેમિશન એટલે શું બાળક? જ્યારે ટોટલ લોસ થઈ જાય 100%. Remission of the duty without prejudice to the provision of section 13. We are not talking about pilferage. It is shown to satisfaction of ACDC that goods have been lost and it is destroyed before the clearance for home consumption. બાળકો બધા goods total destroyed. તો શું કરવાનું? તો ડ્યુટી નહીં ભરવાની. તો સર એ તો ના જ માંગવાની હોય. કોમન સેન્સ નથી એમ ના. અરે એવું નહીં ભાઈ. ડ્યુટી એક્ટિવેટ ક્યારે થઈ જાય? ચાર્જિંગ સેક્શન ટેરિટોરિયલ વોટરની અંદર આયા ને એટલે લાગી જ જાય એમ. એટલે હવે નથી લગાવવાની એનો પ્રોવિઝન લાવવો પડે. તમને લોજિકલી જેવું થાય સર આપણને ગુડ મળ્યા જ નહીં તો ક્યાંથી લાગે? લાગી જાય. ઇમ્પોર્ટ થાય 12 નોટિકલ માઇલ્સમાં એન્ટર થાય એટલે લાગી જાય. An analysis of 23 comes into play after duty has been paid and even after the order of home consumption has been passed, but before goods are actually cleared they have been lost or destroyed. તમે રિમૂવ કરો એ પહેલા goods lost થઈ ગયા, destroy થઈ ગયા. This provision is not that good will not be liable for duty, but duty paid on such goods shall be remitted by ACDC. In respect of goods which has been pilfered after they have been unloaded, but before the goods are clear for home consumption, age હશે 13 માં, but importer would not be liable to pay duty. In case of 23 is attracted, importer is entitled to remission of the duty. Remission of duty is permissible only if there is a total loss. Sir, આવું થાય જ કઈ રીતે? બાળકો આગ લાગી ગઈ, બધા ગુડ્સ પડી, અથવા જોરદાર સુનામી આવી ગયું. સુનામી તમે તમારી લાઈફમાં સાંભળ્યું નહીં હોય પણ એકાદ બે વાર ઇન્ડિયામાં આવેલું છે. સુનામી સાંભળ્યું જ ના? સાઉથમાં સુનામી એટલે દરિયામાં અર્થક્વેક આવે ને એટલે દરિયો જ બહાર આવી જાય 20-25 કિલોમીટર. એટલે 20-25 કિલોમીટર દરિયો બહાર આવે એટલે પાછો બી જાય થોડી વાર પછી. એટલે 80% વસ્તુ લઈને જ જતો રહે. એને સુનામી કહેવાય. અર્થક્વેક બી ગુજરાતમાં 2001માં તો આવ્યું હતું, તો તમે બહુ નાના હશો અથવા નહીં બી હો, ખબર નહીં. હા નતા તો ના ખબર પડે, બાકી એ ફીલ થાય એવું હતું. આ અહીં બેઠા હો તો ફીલ થઈ જાય. ક્લાસમાં હતા એ ટાઈમે આપણને ખબર પડી જાય. ચલો, સો એમાં બિલ્ડિંગ પડી જાય તો એ ટોટલ ડિસ્ટ્રક્શન, કશું પછી પાર્શિયલ ની વાત જ નથી.
This implies that loss is forever. અને બાળકો પિલ્ફરેજમાં તો કદાચ વસ્તુ મળે બી, અહીંયા કશું મળે નહીં. It is beyond recovery. Total loss beyond recovery. The loss referred to this section is generally due to, as I said, it is due to natural cause like fire, flood and etc. This loss is also applicable to warehouse માં goods હોય તો બી applicable તો થશે જ. In above situation, loss and destruction have been proved to the satisfaction of ACDC. Thereupon they will pass a remission order cancelling the payment of duty. એટલે તમારે ડ્યુટી ભરવાની નહીં. રિફંડ અલગ હોય બાળકો. ના સમજ્યા પડે છે ને, શબ્દ જુઓ. એટલે લાગી તો ગઈ જ, પણ આપણે ભરવાની નહીં, એટલે એને રેમિશન વર્ડ વાપરે છે લોકો. ઓકે, સો ઇન કેસ ઇફ ડ્યુટી જો સર આપણે ભરી દીધી હોય એડવાન્સમાં તો પછી રિફંડ મળવાનું. ભરી દીધી હોય તો જનરલી ના ભરે, પણ ઘણી વાર છે ને રનિંગ એકાઉન્ટ હોય બાળક. અને અમુક તો બિઝનેસ મોડેલ બહુ યુનિક હોય. તમને એવું લાગે સર આવા રનિંગ એકાઉન્ટ હોય, ઇન્સ્યોરન્સમાં રનિંગ એકાઉન્ટ હોય. એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આની ફેક્ટરી છે અને દે આર ડીલિંગ ઇન સે વિમલ ગુટકા, અને આખા પેન ઇન્ડિયા લેવલ પર વિમલ ગુટકા જવાના છે, રોજ ટ્રક ભરી જાય. તો એ સામાન ચોરી ના થઈ જાય, એક્સિડન્ટ ના થઈ જાય, એના માટે ઇન્સ્યોરન્સ લેવાનું. રોજ 10 ટ્રક જતા હોય બાળક, તો તમે એક ટ્રકનું કેલ્ક્યુલેશન કરીને પ્રીમિયમ ભરો, એક ટ્રકનું કેલ્ક્યુલેશન કરીને પ્રીમિયમ ભરો, એવું ના હોય. એ લોકો શું કરે ખબર છે, એક એડવોક આખી એમાઉન્ટ જ ભરી દે વન્સ યર પ્રીમિયમ પહેલા, પછી આ ટ્રકની આટલી, પછી એમાંથી એટલું પ્રીમિયમ માઇનસ થઈ જાય. સમજ પડે કે નહીં? એ રનિંગ એકાઉન્ટ હોય, પેલું ખાતું કેવું ખોલી કાઢે એ રીતે કામ કરે. તો ઇન કેસ તમારે રેગ્યુલર ઇમ્પોર્ટ થતા હોય ને તમે ડ્યુટી ઓલરેડી પેડ કરી હોય તો તમારે શું માંગવું પડે? Sir, right to relinquish the title of goods abandoned for the goods. The owner of imported goods may at any time before or order of clearance for home consumption order permit deposit of goods into warehouse under section 16. Relinquishment of the title of goods. Square કરજો, relinquishment of title of goods એટલે શું કે હું આ goods ઉપરથી મારો અધિકાર જવા દઉં, સેક્રિફાઈસ કરું છું, મારે ટાઇટલ જોઈતું કે સર એનો શું મતલબ? એટલે વેદ ને ગુડ્સ આવ્યા પછી એને થયું કે યાર આ ગુડ્સ માં નથી લેવા, આ બેકાર ગુડ્સ છે. કે હવે સાંભળો, ગુડ્સ મોકલનાર તો સેલર છે, સરકાર તો વચ્ચે ઊભી છે. કસ્ટમ એરિયા ડિફરન્ટ. એટલે એને વસ્તુ મંગાવી અને વસ્તુ ખરાબ હતી તો એને કે યાર આના તો હું પૈસા જ નહીં આપું પેલા માણસને. તો કસ્ટમ ઓફિસર કે એ બરાબર, પણ ડ્યુટી મારે ગુડ્સ જોઈતા જ નહીં છે ને, ડ્યુટી તમે રાખો. તો તમે રિલિંક્વિશ કરી દીધી, યુ સેક્રિફાઈસ ધ ગુડ્સ કે મારે જોઈતા નથી, તો એ તમને ડ્યુટી માટે બોલાવી શકે નહીં. ઇઝ ઇટ ઓકે? પણ એ ગુડ્સ જેન્યુન એવા હોવા જોઈએ. પછી એવું નહીં કે ભાઈ વેદે સ્મગલિંગ નું સામાન મંગાવ્યું હતું, અંદરથી ડ્રગ્સ મળી, પછી એ લોકોએ બોલાવ્યો વેદને, વેદ કે રિલિંક્વિશમેન્ટ, એ ગુડ જોઈતા જ નથી, તો ભાઈ એવું ના ભાઈ પકડી લઈએ. સમજ પડે કે નહીં? તો રિલિંક્વિશમેન્ટ નોર્મલ સિનારીઓમાં થાય, આવામાં નહીં થાય. So, however, owner of any such imported goods shall not be allowed to relinquish his title. Means you will not allowed to relinquish the title to such goods regarding the offense, underline karjo, regarding the offense appear to have been committed under this act or any other law for time being in force. Meaning of relinquishment means give over the possession and control and leave off. Aforesaid right can be exercised at the time before the passing of the order or the clearance for home consumption. Before that, it is open to importer to relinquish the title of the goods. So goods are abandoned by importers. ક્યારે ક્યારે આવું થાય કે ઇમ્પોર્ટર ના પાડી દે, relinquish ક્યારે કરી શકે? See, mostly ક્યારે થાય? Number one, if goods are not according to specifications. You ask for some quality, some particular specification, એ પ્રમાણે નથી, તમે ના પાડી દો. Goods મળ્યા ખરી, but goods are damaged and deteriorated during voyage and as such it may not be useful to importer. તો તમે ના પાડી દો. તમારા બે વચ્ચે ઝઘડો થઈ ગયો, there is a breach of contract અને હવે તમે ડીલ નથી કરવા માંગતા, then importer may be unwilling to take the delivery of the goods. So this can be some of the reasons કે તમે ના પાડી શકો. And in above cases, goods are imported and liability to custom duty is imposed and importer is relinquishing the title unconditionally. કે ભાઈ તમારે જે કરવો એ કરો, ગુડ્સ ને મારે કોઈ લેવા દેવા નથી. Relinquishment is done by endorsing આપણે document of title, bill of lading, airway bill બધું આપી દેવાનું કમિશનર ને કસ્ટમ્સ ને. કેમ કે આનથી ઓનરશિપ ટ્રાન્સફર થતી હોય. So give it to government. So in that case, you are not supposed to pay the duty. However, owner of such imported goods shall not be allowed to relinquish. એ આગળ આવી ગયું.
if there is some offense appeared. એની જોડે કોઈ offense connected હશે તો. Is it okay? ડિફરન્સ તમે વાંચજો બાળકો. 5 મિનિટ છે તમારી જોડે, 5-10 મિનિટ તો છે ને એક આ પોઈન્ટ કવર કરી લઈએ, સારો પણ છે. કેમ કે જો આપણે જે કવર કર્યું ને એ બે વસ્તુ કવર કરી, એક પિલફ્રેજ, પેટી થેફ્ટ અને ટોટલ. પણ એક હજી વચ્ચે ફેસ આવે કે વચ્ચે 20% 30% પાર્શિયલ થયું તો શું? એક પેટી થેફ્ટ આવે, એક 100% આવે, પણ 25% થયું, 30% થયું ડેમેજ તો શું કરવાનું? તો કઈ રીતે ડ્યુટી ગણવાની? So that is abatement, dear student. Abatement એટલે ડિસ્કાઉન્ટ જેવું થાય on duty because the goods are damaged and deteriorated. When it is shown to the satisfaction of ACDC that any imported goods જે આ ડેમેજ છે ને deteriorated છે. બાળકો ડેમેજ અને deteriorated બંને વર્ડ અલગ હોય. આપણે જનરલી કોમનલી યુઝ કરતા હોઈએ પણ અલગ હોય. ડેમેજ જે હોય એને આપણે એવું કહી શકીએ, it can be denoted as a physical damage. બરાબર. અને when we say deteriorated તો એને શું કહીશું આપણે? ક્વોલિટી લોસ અથવા ક્વોલિટી રિડ્યુસ્ડ, એને deteriorated કહેવાય. બ્રેડ વેડ લેવા ગયા બ્રેડ ખરાબ હોય તો એવું ના કહેવાય યોર બ્રેડ ઇઝ ડેમેજ બ્રેડ. સમજ પડે કે નહીં? પંખો તૂટેલો હોય તો કહેવાય કે ડેમેજ છે. ક્વોલિટી ખરાબ હોય તો શું કહેવાય? deteriorated. So any imported goods other than warehoused has been damaged any time after unloading, before examination, or because of accident or willful or negligence and default of importer or its employee agent. આપણી ભૂલ ના આવી જો. It should not be with the default of our employee. ડેમેજ ને deteriorate સરકારના લીધે થઈ ગયું, આપણા લીધે થઈ ગયું તો એ તો પછી ક્યાંથી કહે તો કે તમારી ભૂલ છે. That any warehouse goods has been damaged any time before the clearance for home consumption or any accident not due to willful negligence and default of owner or his employee, then duty to be charged on the goods according to subsection 1 shall bear, square that word, same proportion to the duty chargeable of goods before damage and deterioration, which the value of damage and deterioration goods bear the value of goods before damage and deterioration. બાળકો આ શું હતું? આ ફોર્મ્યુલા હતો, ઇક્વેશન. એ તમને અહીં નીચે મળશે બી માં. આ જે પેરેગ્રાફ હતો એ ફોર્મ્યુલા છે. વોટ ઇઝ એમાઉન્ટ ઓફ ડ્યુટી ચાર્જેબલ આફ્ટર અબેટમેન્ટ? તો કે ડ્યુટી ઓન ગુડ્સ બિફોર ડેમેજ એન્ડ ડિટોરિએશન મલ્ટીપ્લાય વિથ વેલ્યુ ઓફ ડેમેજ એન્ડ ડિટોરિએટેડ ગુડ્સ ડિવાઇડ બાય વેલ્યુ ઓફ ગુડ્સ બિફોર ડેમેજ એન્ડ ડિટોરિએશન. તો બહુ વિચિત્ર દેખાય પણ છે નહીં. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે 5 લાખના ગુડ્સ મંગાયા, એની ઉપર 20% ટેક્સ ચાલતો. એકચ્યુઅલી કસ્ટમ ડ્યુટીમાં 4-5 ટેક્સ ભેગા થઈને કસ્ટમ્સ નક્કી થાય. સમજ પડે છે હું શું કહું છું? આવી રીતે ડ્યુટી નહીં થાય તો હું ખાલી તમને રાઉન્ડ ફિગર કહું છું 20%. બાકી જનરલી કોઈ બી આપણે ટેક્સ ગણવાનું ચાલુ કરીએ તો ઇટ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ મલ્ટિપલ ટેક્સ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે આ ગણતા હોઈએ તો પહેલા એફઓબી આવ્યું, એની ઉપર ફોર એક્ઝામ્પલ આ સમ છે, ખાલી ઉપરથી જો એફઓબી ફેક્ટરી બરાબર, પછી એની એક્સચેન્જ વેલ્યુ આવી, પછી જો અહીંયા છે ને કસ્ટમ ડ્યુટી આવી, દેખાયું? પછી એસડબ્લ્યુએસ આવ્યું, પછી આઈજીએસટી આવ્યું, પછી આ ત્રણેયનું ભેગું કરો ને એટલે આ ડ્યુટી આવી. એટલે ડ્યુટી જે છે ઇટ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ 4-5 આઇટમ્સ. ઇઝ ઇટ ઓકે? તો હવે આપણે આપણા પ્રોવિઝનમાં જઈએ તો શું કહેવા માંગુ છું તમે ધ્યાનથી સમજો, એકદમ ઈઝી છે. કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ 20% રાઉન્ડ ફિગર ગણીએ છીએ તો આપણે ટેક્સ કેટલો આવવાનો હતો? 1 લાખ. એટલે આ છે ને બિફોર ડેમેજ છે. સમજ પડે કે નહીં? બિફોર ડેમેજ વેલ્યુ છે અને આ બિફોર ડેમેજ ટેક્સ છે. ઇઝ ઇટ ઓકે? હવે આ ગુડ્સની ક્વોલિટી ખરાબ થઈ ગઈ અથવા થોડા ડેમેજ થઈ ગયા અને આની ગુડ્સની વેલ્યુ થઈ ગઈ સે ફોર એક્ઝામ્પલ 1,50,000. ઇઝ ઇટ ઓકે? તો ટેક્સ કેટલો આવે બાળકો? રેશિયો પ્રોપોર્શન એના 20%. કેટલો થઈ જાય? 30,000. આ જે કહેવા માંગે છે તો કે સર કેમ તો આટલું બધું? પણ આવું 20% ના હોય ને. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? પેલું કોમ્બિનેશન કરીને આવે પછી આ વેલ્યુનું રેશિયો પ્રોપોર્શન. એટલે શું થાય? આવું છે એકચ્યુઅલી. એટલે આ જે છે એ ક્વેશ્ચન માર્ક છે. ધીસ ઇઝ અબેટેડ ડ્યુટી. અબેટેડ ડ્યુટી કઈ રીતે મલ્ટીપ્લાય થશે? આ 1 લાખ જોડે 1.5 લાખ મલ્ટીપ્લાય થશે અને આ તમારું ડિવિઝનમાં જશે. એકવાર શાંતિથી જો ખબર પડશે. ડ્યુટી ઓન ધ ગુડ્સ બિફોર ડેમેજ એન્ડ ડિટોરિએશન, તો એ કઈ વેલ્યુ છે આમાં?
1 લાખ. આ 1 લાખ છે. ઇઝ ઇટ ઓકે? મલ્ટીપ્લાય વિથ વેલ્યુ ઓફ ડેમેજ એન્ડ ડિટોરિએટેડ ગુડ્સ, એ કઈ થઈ ગઈ? 1.5 લાખ. આ બે મલ્ટીપ્લાય, ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય થાય ને, અને પછી ડિવાઈડ બાય 5 લાખ. ઓરિજિનલ વેલ્યુ ઓફ ગુડ્સ બિફોર ડેમેજ એન્ડ ડિટોરિએશન, એટલે તમારો અહીંયા આન્સર 30,000 આવી જાય. પણ ટકા એટલે નથી લખ્યું કેમ કે ટકા હોતું નથી. આપણે એમ થાય સર આ સીધું તો હતું, તો આવું બધું શું લ્યા કરે, પણ આ રીતે ગણાતું નથી ને. 30,000 તો અબેટમેન્ટ ની અમાઉન્ટ છે ને. 30,000 30,000 tax. તો એટલે બેસિકલી ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે ને. ના, ડિસ્કાઉન્ટમાં નહીં, આ પ્રાઇસ દોઢ થઈ ને તો 30,000 ભરવાના. 30,000 ભરવાના. ઇઝ ઇટ ઓકે? અબેટેડ ડ્યુટી, એમ ઘટાડેલી ડ્યુટી. ઇઝ ઇટ ઓકે? આ નથી હો રોકેટ સાયન્સ. હા, પછી તમે બનાવો તો અલગ વસ્તુ છે, બાકી છે રેશિયો પ્રોપોર્શન ઓનલી. For the purpose of this section, value of damaged and deteriorated goods ascertained by method. હવે પ્રશ્ન એવો થાય સર આ 1.5 લાખ કોણ નક્કી કરશે? જે તમને નક્કી કરવાનું કે તો તમે તો એવું કહો 50 રૂપિયા જ છે સાહેબ, લો 10 રૂપિયા લઈ લો, બરાબર? એટલે તમે નક્કી ના કરી શકો. તો એ નક્કી કોણ કરશે? ઓફિસર. તો પ્રોબ્લેમ એ છે કે તમે ઓફિસરને નક્કી કરવા દો તો એ ખોટું વેલ્યુએશન કરે, ટેક્સ વધારે લેવા. એટલે ભાઈ આપણે કેવું પડે કે આવું નહીં ભાઈ, પબ્લિક ઓપ્શનમાં લઈ જાઓ. કોણ આના કેટલા પૈસા આપવા માટે રેડી છે એ પ્રમાણે આપણે જઈશું. ગ્રોસ સેલ પ્રોસીડ્સ. ઇઝ ઇટ ઓકે? તો અબેટમેન્ટ ક્યારે થાય એનું સમરી: બિફોર અનલોડિંગ અથવા આફ્ટર એક્સિડન્ટ બટ બિફોર ટેકન બાય યુ ફોર હોમ કન્ઝમ્પશન ઓર બિફોર એકચ્યુઅલ ક્લિયરન્સ પ્રોવાઇડેડ સચ એક્સિડન્ટ આપણી ભૂલના લીધે નથી થયું. પછી એનું કેલ્ક્યુલેશન: ડેમેજ ઇઝ ફિઝિકલ ડેમેજ, ડિટોરિએશન ઇઝ ક્વોલિટી રિડક્શન, અને વેલ્યુએશન કઈ રીતે થશે? એઝ પર પ્રોપર ઓફિસર અથવા ઓપ્શન. આ કરે પણ મોસ્ટલી ઓપ્શનમાં જવાય. પ્રોપર ઓફિસર કરે તો આપણે અપીલમાં જઈએ કે આ લોઅર વેલ્યુએશન કર્યું છે, હા સોરી હાયર વેલ્યુએશન કર્યું છે. ઓકે, ચલો આટલું રાખ્યા છે બાળકો. નેક્સ્ટ ટાઈમ છે ને આ 2-3 પેજ તો પતી જશે, પછી વી સ્ટાર્ટ વિથ ન્યુ ચેપ્ટર. જો આ 3 જ છે, અને આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર છે, ક્લાસિફિકેશન ને બધું. ધીસ ઇઝ ન્યુ. ધ્રુવિક વોટ્સએપ કર દે બેટા, તારા ડાઉટ છે એનો. અમદાવાદ જવાનું.